antojar al comicoreano. Ojalá sí me la antojara, pinche comicoreano, está bien sabroso. ¿Soy extranjero? Sí. No sé qué dijo, pero miente. Tampoco lo entendí. Es que no hablo zapoteco. 올라켓달 코미코입니다. 오늘도 무대에 가고 있습니다. 오늘은 또 로스트입니다. 이건 언제나 떨립니다. 뭐 로스트, 뭐 남을 까면서 관객들을 웃기는 거 되겠습니다. 이제 보통은 3대3에서 주장전은 정해져 있어서 내 상대방이 이제 2명 중에 1명이다 이렇게 해가지고 2명 거를 준비해서 가야 되는데, 오늘 같은 경우에는 상대편이 미리 저를 지정했습니다. 그러니까 우리 주장한테 말해서 야, 나 꼬미꼬랑 하고 싶어 이렇게 해서 먼저 들이댄 상황이거든요. 그래서 이게 또 긴장감이 배가 되는 것 같습니다. 근데 평소에 이 친구는 제가 좀 친하게 지내는 친구예요. 그리고 굉장히 잘하는 친구입니다. 실력이 있는 친구라서 오늘은 굉장히 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 떨리면서 기대돼요. 떨리는 건 왜? 무대가 어려울 거니까. 기대되는 건 왜? 어려운 무대에서는 조회수가 잘 나오니까. 이게 반비례하는 게 있어. 내가 현실에서 힘들면은 유튜브에서 잘 되고, 현실에서 행복하면 유튜브에서 안 되고, 뭐 이런 게 있는 것 같아요. 그래서 오늘 좀 고전하는 모습 아마 제 예상은 보게 될 것 같습니다. 그래서 저도 이 친구를 대상으로 한번 로스트를 쥐어짜 봤는데 잘 안 나오더라고요. 그래서 일단은 뭐 제가 하나 짠 거 있고, 팀원들이랑 같이 짠 게 있고, 팀원이 아예 짜준 게 하나 있거든요. 한번 총알 3발 잘 장전해서 발사해 보도록 하겠습니다. 그럼 함께 가시죠. 와먹수. 이미 시작했고요. 대기실입니다. 대기실. Bueno, ¿cómo te sientes, Ana Pao? Bien, preparada. Comicoreano, ¿tú cómo estás esta noche? Bien, preparado. Bueno, este equipo viene bien y preparado, entonces... Ok, veo que andas muy perra, pero no vayas a ladrar porque se le va a antojar al comicoreano. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. Ojalá sí me la antojara, pinche comicoreano, está bien sabroso. Aunque la tenga chiquita, no hay pedo. ¿Por qué no? Tus chistes como tus chichis nomás no te salen, pero bueno. Oigan, estoy tan cerca de Danisteria que me dan ganas de ir a vivir a Holbox, probar la ayahuasca y bailar desnuda alrededor de una fogata. Pero pues a mí no me abandonó mi papá, entonces pues... Ya, basta. Ay, sí. Entonces, Woko, cuenten conmigo en 3, 2, 1, se lo llevan a Pao. Comicoreano le dijo a Vania que copelas o cuello. Obviamente, Vania cooperó porque no le dieron cuello. Qué graciosa, la Jimena Sariñana en fentanilo, ¿verdad? ¡Ah, cabrona ella! Inés se parece a Ana Frank, percibida entre las tablas, bueno. Ok. ¿Cómo te sentiste, Inés? Pues al parecer me parezco a muchas personas. Vania, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, perdóname, amiga. Sabes que también te quiero. Ella dice que no. Ay, así. Ayúdenme a contar en 3, 2, 1, se lo lleva Vania. Quería ver, ¿tenemos extranjeros de casualidad? Aparte de... ¿ese? No, ¿verdad? No, es que le pregunto, miren, porque, miren, no es que me caigan mal, pero pues, nada más me cagan, ¿no? Es que ya siento que ya es mucho, manos, o sea... Pero siento un poquito que es nuestra culpa, la verdad. No sé qué opinan, porque ahí el anuncio decía específicamente Visit México, pero no dice cuánto tiempo, ¿no? Entonces, Sí. Entonces, pues ya con eso ya me voy. Gracias, buenas noches. Woko, reciban la batalla de Comicoreano. Bien, ¿soy extranjero? Sí. Sí. Gracias. Antojar al comicoreano. Ojalá sí me la antojara, pinche comicoreano, está bien sabroso. ¿Soy extranjero? Sí. No sé qué dijo, pero miente. Tampoco lo entendí. Es que no hablo zapoteco. 올라켓달 코미코입니다. 오늘도 무대에 가고 있습니다. 오늘은 또 로스트입니다. 이건 언제나 떨립니다. 뭐 로스트, 뭐 남을 까면서 관객들을 웃기는 거 되겠습니다. 이제 보통은 3대3에서 주장전은 정해져 있어서 내 상대방이 이제 2명 중에 1명이다 이렇게 해가지고 2명 거를 준비해서 가야 되는데, 오늘 같은 경우에는 상대편이 미리 저를 지정했습니다. 그러니까 우리 주장한테 말해서 야, 나 꼬미꼬랑 하고 싶어 이렇게 해서 먼저 들이댄 상황이거든요. 그래서 이게 또 긴장감이 배가 되는 것 같습니다.
근데 평소에 이 친구는 제가 좀 친하게 지내는 친구예요. 그리고 굉장히 잘하는 친구입니다. 실력이 있는 친구라서 오늘은 굉장히 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 떨리면서 기대돼요. 떨리는 건 왜? 무대가 어려울 거니까. 기대되는 건 왜? 어려운 무대에서는 조회수가 잘 나오니까. 이게 반비례하는 게 있어. 내가 현실에서 힘들면은 유튜브에서 잘 되고, 현실에서 행복하면 유튜브에서 안 되고, 뭐 요런 게 있는 것 같아요. 그래서 오늘 좀 고전하는 모습 아마 제 예상은 보게 될 것 같습니다. 그래서 저도 이 친구를 대상으로 한번 로스트를 쥐어짜 봤는데 잘 안 나오더라고요. 그래서 일단은 뭐 제가 하나 짠 거 있고, 팀원들이랑 같이 짠 게 있고, 팀원이 아예 짜준 게 하나 있거든요. 한번 총알 3발 잘 장전해서 발사해 보도록 하겠습니다. 그럼 함께 가시죠. 와모스. 이미 시작했고요. 대기실입니다. 대기실. Bueno, ¿cómo te sientes, Ana Pao? Bien, preparada. Comi coreano, ¿tú cómo estás esta noche? Bien, preparado. Bueno, este equipo viene bien y preparado. Entonces, Ok, veo que andas muy perra, pero no vayas a ladrar porque se le va a antojar al comicoreano. ¿Qué? No entendí. Ojalá sí me la antojara, pinche como que no está bien sabroso. Aunque la tenga chiquita, no hay pedo. ¿Por qué a mí? Tus chistes como tus chichis nomás no te salen, pero bueno. Oigan, estoy tan cerca de Danisteria que me dan ganas de ir a vivir a Holbox, probar la ayahuasca y bailar desnuda alrededor de una fogata. Pero pues a mí no me abandonó mi papá, entonces pues... ya basta. Ay, sí. Entonces, Woko, cuente conmigo en 3, 2, 1, se lo llevan a Pao. Comicoreano le dijo a Vania que copelas o cuello. Obviamente, Vania cooperó porque no le dieron cuello. Qué graciosa, la Jimena Sariñana en fentanilo, ¿verdad? ¡Hombre! ¡La cabrona ella! Inés se parece a Ana Frank, percibida entre las tablas, bueno. Ok. ¿Cómo te sentiste, Inés? Antojar al comicoreano. Ojalá sí me la antojara, pinche como que no está bien sabroso. ¿Soy extranjero? Sí. No sé qué dijo, pero miente. Tampoco lo entendí. Es que no hablo zapoteco. 올라켓달 꼬미꾸입니다. 오늘도 무대에 가고 있습니다. 오늘은 또 로스트입니다. 이건 언제나 떨립니다. 뭐 로스트, 뭐 남을 까면서 관객들을 웃기는 거 되겠습니다. 이제 보통은 3대3에서 주장전은 정해져 있어서 내 상대방이 이제 2명 중에 1명이다 이렇게 해가지고 2명 거를 준비해서 가야 되는데, 오늘 같은 경우에는 상대편이 미리 저를 지정했습니다. 그러니까 우리 주장한테 말해서 야, 나 꼬미꼬랑 하고 싶어 이렇게 해서 먼저 들이댄 상황이거든요. 그래서 이게 또 긴장감이 배가 되는 것 같습니다. 근데 평소에 이 친구는 제가 좀 친하게 지내는 친구예요. 그리고 굉장히 잘하는 친구입니다. 실력이 있는 친구라서 오늘은 굉장히 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 떨리면서 기대돼요. 떨리는 건 왜? 무대가 어려울 거니까. 기대되는 건 왜? 어려운 무대에서는 조회수가 잘 나오니까. 이게 반비례하는 게 있어. 내가 현실에서 힘들면은 유튜브에서 잘 되고, 현실에서 행복하면 유튜브에서 안 되고, 뭐 요런 게 있는 것 같아요. 그래서 오늘 좀 고전하는 모습 아마 제 예상은 보게 될 것 같습니다. 그래서 저도 이 친구를 대상으로 한번 로스트를 쥐어짜 봤는데 잘 안 나오더라고요. 그래서 일단은 뭐 제가 하나 짠 거 있고, 팀원들이랑 같이 짠 게 있고, 팀원이 아예 짜준 게 하나 있거든요. 한번 총알 3발 잘 장전해서 발사해 보도록 하겠습니다. 그럼 함께 가시죠. 와모스. 이미 시작했고요. 대기실입니다. 대기실. Bueno, ¿cómo te sientes, Ana Pao? Bien, preparada. Comicoreano, ¿tú cómo estás esta noche? Bien, preparado. Bueno, este equipo viene bien y preparado. Entonces, Ok, veo que andas muy perra, pero no vayas a ladrar porque se le va a antojar al comicoreano. ¿Qué? No entendí. Ojalá sí me la antojara, pinche como que no está bien sabroso. Aunque la tenga chiquita, no hay pedo. ¿Por qué a mí? Tus chistes como tus chichis nomás no te salen, pero bueno. Oigan, estoy tan cerca de Danisteria que me dan ganas de ir a vivir a Holbox, probar la ayahuasca y bailar desnuda alrededor de una fogata. Pero pues a mí no me abandonó mi papá, entonces pues...
Ya basta. Ay, sí. Entonces, Woco, cuente conmigo en 3, 2, 1. Se lo llevan a Comicoreano le dijo a Vania que copelas o cuello. Obviamente, Vania cooperó porque no le dieron cuello. Qué graciosa la Jimena Sariñana en fentanilo, ¿verdad? Hombre, está cabrona ella. Inés se parece a Ana Frank, percibida entre las tablas, bueno. Ok. ¿Cómo te sentiste, Inés? Pues al parecer me parezco a muchas personas. Vania, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, perdóname, amiga. Sabes que también te quiero. Ella dice que no. Ahí así. Ayúdenme a contar en 3, 2, 1. Se lo lleva Vania. Quería ver, ¿tenemos extranjeros de casualidad? Aparte de... No, ¿verdad? No, es que le pregunto, miren, porque, miren, no es que me caigan mal, pero pues, nada más me cagan, ¿no? Es que ya siento que ya es mucho, manos, o sea, pero siento un poquito que es nuestra culpa, la verdad, no sé qué opinan, porque ahí el anuncio decía específicamente, Visit México, pero no dice cuánto tiempo, ¿no? Entonces, Sí. Entonces, pues ya con eso ya me voy, gracias, buenas noches. Woco, reciban la batalla de Comicoreano. Bien, soy extranjero, sí. Gracias, hasta luego. Fuerte aplauso, Woco, para Comicoreano y para Carlos Cabrera. Woco, cuente conmigo en 3, 2, 1. Se lo lleva Carlos Cabrera. Hola, ahí más soy yo. Byung es lo que pasa cuando a una persona le dices muchas veces, cállate los ojos. Él toma foto. O sea, Cabrera trabajaba sacándole foto a Gon para su OnlyFans. 2015년 미국의 한 대학원생 크리스틴 피그너가 촬영한 동영상 하나가 전 세계를 충격에 빠뜨립니다. 숨쉬기 힘들어하던 거북이의 코에서 20cm가 넘는 플라스틱 빨대를 꺼내는 모습은 전 세계에 환경오염에 대한 경각심을 심어주었죠. 그때부터 우리에겐 편리한 플라스틱과 같은 물건들이 야생동물에게는 생명을 위협할 위험한 물건이 될 수도 있다는 시각이 생깁니다. 그 후로 플라스틱 빨대 퇴출 운동이 대대적으로 벌어졌고 세계적인 선두기업 스타벅스가 플라스틱 빨대 대신 종이 빨대를 채택하며 종이 빨대의 사용은 점점 더 확대되었죠. 처음에는 흐물흐물한 종이 빨대의 질감 때문에 여기저기서 불만이 터져나왔지만 2022년 현재 이제는 종이 빨대를 사용하는 것을 기본처럼 여기고 있습니다. 고작 7년 만에 지금까지 동물들을 괴롭혀오던 플라스틱 빨대 사용을 줄이는 데 성공한 현대인들. 그렇다면 과연 정말 바닷속 해양 생물들은 더 이상 인간으로부터 고통받지 않고 행복한 생활을 하고 있을까요? 도저히 예측할 수 없는 기후변화와 날이 갈수록 높아지는 해수면, 그리고 마스크 없이 숨 쉴 수 없어진 대기 등등 지구온난화를 겪으며 직접적으로 생존의 위협을 받게 된 우리 현대인들은 환경보호에 크게 관심을 가지고 있습니다. 그리고 대부분 환경이 이 지경에 이르게 된 이유로는 산업혁명과 기술 발전을 원인으로 이야기하고 있죠. 하지만 여기서 기술이 발전하기 전에 과거가 반드시 친환경적이었다라는 것은 다시 한번 되짚어볼 필요가 있겠습니다. 기술이 발전한 현재가 과거보다 더 친환경적일 수도 있다는 이야기죠. 18세기 중반 일어난 인류 역사상 가장 위대한 순간, 산업혁명은 증기기관이 등장하며 시작되었습니다. 엄청난 출력을 자랑하는 증기기관은 여기저기 쓰이며 엄청난 생산력 증대를 가져왔고 또 이는 나라의 발전으로 이어졌죠. 그중 증기기관은 말을 대체하기도 했는데요. 말은 인류가 기른 가축 중에서 중요한 동력수단이지만 그 말을 유지하는데 엄청난 양의 사료가 필요해 비용이 만만치 않았습니다. 그런데 때마침 증기기관이 등장하며 더 이상 말이 필요하지 않게 되었고 이때 초기 증기기관 제작자들이 말 몇 마리를 대체할 수 있다는 점을 강조하고자 마력이라는 단어를 만들어 엔진의 성능을 표시하게 되었죠. 그 후 말보다 수십 배는 경제적인 석탄을 이용하는 증기기관 엔진이 퍼졌지만 여전히 말은 이동수단으로서 중요했기에 말의 숫자는 계속해서 늘어만 갔습니다. 그런데 말이 증가하며 생긴 문제는 유지 비용뿐만이 아니었습니다. 말이 배출하는 엄청난 양의 분뇨를 처리할 방법이 마땅치 않았던 것이죠. 19세기 런던과 뉴욕 같은 대도시에서 마차를 끄는 말만 수만 마리에 달했는데 이들이 매일 배출하는 배설물의 양은 수천 톤에 이르렀다고 합니다. 너무 많은 양의 분뇨를 골치 아파하던 중 이 문제를 해결할 것이 등장했으니 바로
자동차였죠. 자동차가 마차를 대체하자 거리는 깨끗해졌으며 배설물로 인한 미세먼지와 전염병 역시 감소했습니다. 또한 자동차가 보급되기 전 서양에서는 마차를 이용했는데 이 마차 한 대에 필요한 말의 수만 무려 12마리였죠. 여기서 말 한 마리가 배출하는 온실가스량이 연간 0.5톤이라고 하는데 그 시절 마차 한 대가 배출하는 온실가스량은 무려 6톤이었던 것이었습니다. 평균적인 승용차의 온실가스 배출량이 연간 2톤이라는 것을 생각하면 자동차는 오히려 온실가스를 줄인 셈이 될 수도 있는 것이죠. 이처럼 내연기관은 한때 환경 문제를 해결하는데 꽤 효과적인 방법이었습니다. 그리고 이는 플라스틱 역시 마찬가지였는데요. 플라스틱이 발명되기 전 코끼리 상아가 그 역할을 대신했습니다. 과거 코끼리 상아로는 당구공, 피아노 건반, 빗 등 다양한 제품들을 만들었는데 점점 코끼리 상아의 수요가 늘어가며 아프리카 코끼리의 개체수가 눈에 띄게 줄어들기 시작합니다. 이에 멸종까지 생각할 정도로 수가 위협적으로 감소하자 1869년 미국의 엔지니어 존 웨슬리 하야트는 플라스틱이라는 물질을 개발해냅니다. 또 비닐봉지 역시 환경보호 목적으로 개발되었는데 1959년 스웨덴의 스텐 구스타프 툴린이 포장지로 많이 쓰이던 종이를 대체하기 위해 비닐봉지를 개발하였죠. 종이는 나무에서 만들어지는데 전 세계적으로 종이 사용량이 폭발적으로 증가하며 산림 훼손이 심각해졌기 때문이었습니다. 한때 인도네시아가 중국, 미국에 이어 세계 3위 탄소 배출국이었던 적이 있는데 그 이유는 바로 종이를 생산하기 위한 어마어마한 산림 파괴 때문이라고 이야기하죠. 다시 말해 이 발명품들이 환경 파괴를 일으키고 있다는 것엔 부정할 수 없지만 과거로 돌아가 이들을 사용하지 않는다고 해도 환경 파괴가 줄어든다고 할 순 없다는 것인데요. 그렇다면 이제 종이 빨대의 경우를 한번 살펴볼까요? 플라스틱 빨대에 비해 무조건 친환경적일 것 같은 종이 빨대. 하지만 실상은 그렇지 않았습니다. 미국 환경보호국에 따르면 플라스틱 빨대를 만들 때 폴리프로필렌 907.18kg당 1.55톤의 이산화탄소를 배출하는데 같은 무게인 종이 빨대를 만드는 경우 이보다 5.5배 많은 8.45톤의 이산화탄소를 배출한다고 하죠. 그리고 종이 빨대가 플라스틱 빨대보다 낫다고 이야기하는 이유 중 하나는 바로 처리 과정, 즉 쓰레기가 되었을 때인데요. 하지만 쓰레기의 관점에서 보았을 때도 종이 빨대가 플라스틱 빨대보다 딱히 우월한 점은 찾기 힘들었습니다. 자원순환사회경제연구소에 따르면 우리가 사용하는 대부분의 빨대가 모두 소각장으로 간다고 이야기합니다. 그렇게 되면 종이 빨대의 최대 장점인 잘 썩는다는 이점은 소각장 앞에서 무너져 내리며 종이 빨대를 사용할 이유가 줄어들게 되는 것이죠. 분리수거를 잘하면 되지 않느냐고 생각할 수도 있지만 매일 하루마다 전국에서 4.5만 톤의 일반 쓰레기가 배출되는데 여기서 종이 빨대를 구분하고 있을 사람은 없을 겁니다. 따라서 생산 과정부터 후처리 과정, 그 어느 순간에도 종이 빨대가 플라스틱 빨대보다 우월하다고 할 수 있는 점은 찾기 힘들었습니다. 게다가 더욱 충격적인 사실은 바다 거북이들을 힘들게 했던 바다의 플라스틱 빨대 쓰레기의 양은 사실 해양 쓰레기의 고작 0.3%밖에 되지 않는다고 합니다. 해양 생태계가 큰 위기니 플라스틱 사용을 줄이자라고 이야기하지만 해양 쓰레기의 46% 이상이 그물이며 다시 말해 해양을 파괴하는 가장 주된 원인은 플라스틱 빨대. 이런 인간이 사용하는 쓰레기 배출이 아니라 어업으로 인한 피해가 주된 것이라는 이야기였습니다. 연간 플라스틱 쓰레기로 인해 죽는 거북이는 수천 마리로 추정되지만 잡고자 하는 종이 아닌 다른 종이 함께 잡혀 죽는 거북이는 연간 25만 마리가 넘는다고 합니다. 그 외에 의도치 않게 포획하는 혼액으로 연간 30만 마리의 작은 고래와 돌고래, 바다새가 사망하며 5천만 마리의 상어가 죽는다고 하죠. 그리고 이 많은 수의 포식자가 사라지게 되면 포식자한테 잡아먹히던 물고기들이 기하급수적으로 늘어 먹이 물고기를 모두 잡아먹어버려 결국 바닷속은 텅 비게 되는 생태 피라미드가 초토화될 수 있다고 이야기합니다. 그렇게 지금 이 시간도 바닷속 생태계는 빠르게 무너져 내리고 있죠. 수많은 환경단체는 바닷속 해양생물을 지키기 위해 종이 빨대를 써야 한다고 이야기하고 있지만 정작 바닷속 생태계를 망치고 있는 것은 플라스틱 빨대도 플라스틱 쓰레기도 아닌 어업 활동 때문이었습니다. 그렇다고 바다 생태계를 망치고 있는 어업 활동, 포획 활동을 멈추자는 극단적인 이야기가 아닙니다. 앞에서 알아보았듯 산업 발전과 기술 발달은 의외로 지구의 환경을 보호하는 경우도 있었습니다. 가축을 화석연료로 대체한 것도 플라스틱과 비닐봉지를 개발한 것도 모두 큰 틀에서는 환경 문제를 극복하기 위한 수단이었습니다. 기술 발전이 없었다면 물론 지금의 문명은 만들어질 수도 없었겠지만 또 만들어졌다 하더라도 온실 효과는 지금보다 훨씬 심했을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 지금의 기후 위기 역시 현대 과학이 걸어나가야 할 방향, 숙제이며 이제는 과거로 돌아가 문제를 해결할 생각을 하는 것이 아니라 이 문제들을 해결하는 과학적인 방법을 적극적으로 모색하는 것이 더욱 중요할 것입니다. 전 세계 애니메이션의 패러다임을 바꾼 위대한 프로듀서 월트 디즈니는 말했습니다. 바다가 평온하면 유능한 뱃사공은 나오지 않는다.
현재 지구온난화로 인해 극심한 이상기후 현상을 겪고 있는 지구. 이 상황 속에서 이 위기를 헤쳐나갈 새롭고 신비로운 기술이 우리를 기다리고 있지 않을까요? 인류가 탄생한 순간부터 지금까지 변함없이 하늘에 떠있는 존재, 달. 인류에게 있어 달은 어두운 밤하늘을 밝혀주는 고마운 존재인 동시에 밤에 일어나는 일을 모두 지켜보고 있는 무서운 존재이기도 하였습니다. 그에 따라 사람들은 달을 숭배하고 신성시하며 달에 대고 소원을 빌기도 하였고 달을 우러러 보기도 하였죠. 하지만 시간이 흘러 과학이 발달함에 따라 달은 우리가 생각했던 초월적인 존재가 아니라 단지 자연의 법칙에 의해 지구를 돌고 있을 뿐이라는 것을 깨닫게 됐는데요. 그러나 그와 동시에 달에 의해 지구에는 조수간만의 차가 발생하고 그로 인해 생명이 탄생할 수 있었다는 것이 밝혀지며 이제 사람들은 이 달에 대해 다른 관점으로 관심을 가지기 시작합니다. 달은 왜 지구를 돌고 있는 걸까? 달에는 무엇이 존재하고 있을까? 달에는 사람이 살 수 없을까? 등등. 그렇게 날이 갈수록 달에 대한 의구심만 증폭되고 있던 어느 날 마침내 인류는 그 의구심을 풀어낼 아주 좋은 기회를 하나 얻게 됩니다. 바로 1961년 시작돼 1969년 결실을 맺은 미국의 유인 달 탐사 프로젝트 아폴로 계획에 의해서 말이죠. 그렇게 닐 암스트롱은 인류 최초로 지구가 아닌 다른 천체에 발을 내디디며 인류의 영원한 호기심 영역에 있던 달 탐구를 시작했고 그로 인해 우주에 대한 이해도가 대폭 증가하며 2023년 오늘날 우리는 비약적인 발전을 누릴 수 있었죠. 그런데 몇몇 사람들은 미국이 달에 갔다 온 것이 그저 하나의 연극에 불과하다고 하는데요. 이 모든 것은 소련에 비아냥대기 위해 미국이 만들어낸 사기극에 불과하며 인류는 달에 갔다 온 적도 갔다 올 수도 없다고 이야기합니다. 오늘 방구석에서 알아볼 과학, 우리는 사실 달에 가지 않았다? 지금 바로 시작합니다. 아폴로 계획은 1957년 소련이 인류 최초로 스푸트니크 인공위성을 쏘아 올리면서 시작됩니다. 많이들 알고 계시다시피 이 시기는 세계를 반으로 갈라놓았던 제2차 세계대전 이후 자본주의와 공산주의 두 체제로 나뉘어 서로가 상대방보다 낫다고 자랑하던 시기였는데요. 당연히 자본주의였던 미국은 공산주의였던 소련보다 훨씬 잘 나가고 기술력 역시 상당히 좋다고 생각했었는데 자국에 비해 여러모로 뒤처진 나라라고 여겼던 소련이 제일 먼저 인공위성 발사에 성공하자 굉장히 큰 충격을 먹은 것이었죠. 이는 단순히 자신보다 못한 나라에게 당했다라는 열등감만이 문제가 아니라 미국에 사는 그리고 자본주의 체제를 따르고 있는 모든 국가들의 국민들이 미국에 대한 의심을 품을 수도 있었던 큰 사건이었는데 그래서 이를 스푸트니크 인공위성이 가져다준 충격이다라고 해서 스푸트니크 쇼크라고 부르기도 하죠. 아무튼 그렇게 더 이상 소련에 뒤처질 수 없었던 미국은 이를 극복하기 위해 소련이 아직 도전하지 못했으며 지금까지의 소련을 압도할 수 있는 기술력을 선보이기로 합니다. 그것이 바로 달에 사람을 먼저 착륙시킨 뒤 귀환시키는 아폴로 프로젝트였던 것이죠. 1960년대에 미국은 이 계획에 집착하듯이 달라붙었었는데 실제 이 당시 나사의 1년 예산이 미국 GDP의 0.75%를 차지했던 것을 보면 굉장하다고 할 수 있죠. 정부의 조세 수입의 0.75%도 아니고 나라가 1년간 벌어들인 총 수입의 0.75%라는 건 정말 어마어마한 수치였습니다. 1973년 봄 실제 아폴로 계획에 투입된 예산의 규모가 나사에 의해 공식적으로 보고되었는데 그 금액만 자그마치 254만 달러로 당시 대한민국 GDP의 2배에 육박하는 금액이었죠. 2023년 환율로 계산해보자면 무려 1722.1억 달러, 한화로 약 206.7조 원에 해당하는 금액인데 2022년 나사의 현재 1년 예산 240.4억 달러의 7배 이상, 한국 GDP의 10%, 한국 예산의 약 32.4%, 그리고 2021년 한국항공우주연구원의 예산이 6,150억 원에 불과한 것을 보면 어떻게 미국이 그 당시 달에 사람을 보낼 수 있었는지 알 수 있는 대목이었죠.
사실 이 정도면 미국이 왜 이런 어마어마한 돈을 쓰면서까지 달에 가려고 했을까라는 의문이 들 수도 있지만 이때 미국이 정치적으로 그리고 세계사적으로 굉장히 위태로운 위치에 있었던 것은 물론 심지어 1961년에는 소련이 보스토크 1호로 세계 최초의 유인 우주선 제작국이라는 타이틀까지 얻으면서 미국은 가뜩이나 스푸트니크로 상처받은 자존심에 비수까지 꽂힌 느낌이었죠. 결국 미국도 이에 응수하기 위해 유리 가가린의 첫 번째 우주비행 이후 한 달도 안 되어 머큐리 계획을 통해 첫 우주비행을 감행했으나 소련의 보스토크가 단 한 번의 시도로 지구를 한 바퀴 돌고 온 것과는 달리 몇 번의 시도 끝에 소련을 따라가는 모습을 보여주며 미국은 상당히 애가 타는 상황이었습니다. 결국 소련의 부상에 위협을 느낀 미국은 1961년 5월 25일 미국의 대통령 존 F 케네디는 그 유명한 말을 내뱉게 됩니다. 1960년대 안으로 인간을 달에 보내겠습니다. 그리고 1962년 9월 12일 휴스턴에 위치한 라이스 대학교 경기장에서는 보다 정확히 달에 가겠다는 목표를 내세웠죠. 우리는 달에 갈 것입니다. 우리는 10년 안에 달에 갈 것이고 다른 일들도 할 것입니다. 쉽기 때문이 아니라 어렵기 때문입니다. 연설 직후 소련의 우주 개발을 이끌던 세르게이 코롤로프는 니키타 흐르쇼프 서기장에게 소련도 달 탐사에 나서야 한다고 강력히 주장했지만 흐르쇼프는 큰 비용이 드는 모험을 내켜하지 않았죠. 하지만 막강한 경제력을 바탕으로 일단 큰소리친 미국 역시 비용이 부담되기는 마찬가지였는데 나사 직원들도 이 연설을 듣고선 그야말로 기겁을 했다고 합니다. 머큐리 위성도 간신히 올려놓은 판국에 사람을 달로 보낸다니 어이가 없는 상황이었다고 하죠. 하지만 왜인지 그때부터 나사에서 일하고 싶다는 사람들이 줄을 이어 찾아왔고 결국 주요 항공 군사 기업 엔지니어들도 참여해 가족 얼굴을 보기 힘들 정도로 아폴로 계획에 인생을 바쳤다고 합니다. 그리고 대망의 첫 번째 아폴로 1호 발사. 이때 나사는 케네디가 말한 60년대 이내에 인간을 달에 보냈다가 귀환시켜야 한다는 말을 위해 엄청나게 촉발한 일정에 시달리고 있었다고 하는데 이때 나사에서는 무슨 일이 일어나도 일단 제껴 시간 업소로 일관하면서 시험 비행들을 강행했다고 하죠. 하지만 1967년 1월 27일 결국 이런 안전 불감증을 커다란 사고를 내고 말았고 사령선의 문을 여닫는 부분의 전선의 피복이 화재를 일으키며 3명이 사망하고 맙니다. 그 이후 큰 충격을 받은 나사 직원들은 이 사건을 그 화재라 부르며 죽은 이들을 기렸고 안전에 대해 각별히 신경을 쓰게 되었다고 하죠. 그렇게 수많은 도전 끝에 1969년 드디어 아폴로 11호의 발사 계획이 잡히게 되는데요. 7월 16일 발사 3시간 30분 전인 아침 6시부터 세 사람의 우주비행을 위한 준비가 시작되었고 아침 6시 45분 발사가 예정대로 진행될 것이 확정되었으며 8시 32분 정상적으로 발사가 성공하게 됩니다. 그리고 1969년 7월 20일 오후 8시 17분 40초 드디어 달에 착륙을 했고 인류 최초로 달 표면에 인간의 발자국을 남기며 여러 가지 기념사진을 찍었죠. 게다가 달에서 지구까지 무사히 착륙하는 데 성공하며 미국의 기술력을 전 세계에 알리게 되었습니다. 하지만 몇몇 사람들은 이처럼 모든 것이 공개되어 있고 모든 것이 감탄스러웠던 이 아폴로 프로젝트를 보고 전부 거짓이며 날조된 정보들이라고 주장하는데요. 과연 그들은 여기서 어떤 부분이 조작되고 날조된 것이라고 주장하는 것일까요? 달 탐사 날조론이라 불리는 이 이야기는 인류가 달에 착륙했다는 것이 모조리 미국의 날조라고 주장합니다. 이들은 여러 가지의 근거를 들며 인간은 달에 간 적도 갈 수도 없다고 주장하는데요. 단지 우주산업에서 앞서가고 있던 소련을 찍어 누르기 위해 그리고 전 세계에 자신들의 입지를 다지기 위해 마치 달에 도착한 것 마냥 영상을 찍고 연출했다는 음모론이죠. 이 음모론은 1974년 윌리엄 찰스 케이싱 작가의 우리는 달에 간 적이 없다라는 책에서 시작합니다. 과연 이 책에서는 그리고 이를 믿고 있는 사람들은 어떤 주장을 하고 있을까요? 먼저 첫 번째는 달 탐사 날조론의 가장 유명한 근거 중 하나인 펄럭이는 성조기입니다. 우리에게는 너무나도 익숙하지만 지구에는 대기가 있습니다. 이 대기 덕에 우리가 숨을 쉴 수 있는 산소가 지구를 빠져나가지 않을 수 있는 것이죠. 또 이 대기 덕에 우리는 태양으로부터 들어오는 에너지를 안전하게 보관하며 지구를 데울 수 있고 그에 따라 효과로 지구에는 바람이 불게 됩니다. 그래서 우리가 깃발을 꽂게 되면 그곳을 지나가고 있던 바람에 의해 자연스럽게 깃발이 흔들리게 되죠. 그런데 달은 지구와 상황이 많이 다릅니다. 달은 거의 우주와 맞닿아 있다고 표현할 수 있을 정도로 옅은 대기를 가지고 있는데요. 때문에 달은 지구처럼 산소와 같은 기체를 품어둘 수도 없을 것이고 그에 따라 공기의 흐름도 없을 것이며 그로 인한 바람도 없을 겁니다.
하지만 나사가 공개한 달의 영상에서는 성조기가 분명히 흔들리고 있죠. 계속해서 두 번째 이유는 성조기를 걸고 있는 사람들 주변으로 보이는 사람의 그림자입니다. 보통 그림자는 빛이 어디서 얼마나 오냐에 따라 그림자의 모양과 수가 정해지게 되죠. 그래서 사방에서 빛이 내리쬐는 축구 경기장을 보면 선수들 주위로 많은 그림자가 지는 것을 확인할 수 있습니다. 그런데 우주의 환경을 한번 생각해 봅시다. 우주의 광원이라고는 영원히 빛을 내뿜는 천체 태양밖에 없고 거리도 모두 동일할 겁니다. 그런데 사진을 보면 그림자의 방향은 제각각인데다가 심지어 그림자들의 길이마저도 서로 다르죠. 촬영장 아래에서 여러 개의 조명을 켜고 찍었다면 몰라도 광원이 태양 하나뿐인 달에서 이렇게 그림자의 모양과 길이가 제각각인 것은 신기한 일입니다. 이어서 세 번째 이유는 이러한 장면들과 더불어 아폴로 11호가 달에 착륙하는 장면을 어떻게 촬영했냐는 건데요. 전 세계의 미국이 소련보다 우수하다는 것을 보여준 영상을 보면 아폴로 11호가 달에 무사히 착륙하는 것은 물론 암스트롱이 달에 발을 내딛는 위대한 장면, 그리고 착륙선이 이륙하는 장면까지 모든 것이 찍혀 있습니다. 그런데 과연 이걸 누가 어떻게 촬영한 것일까요? 만약 이걸 찍는 카메라맨이 존재했다면 닐 암스트롱이 아닌 그가 인류 최초로 달에 발자국을 찍은 사람이 아닐까요? 그들이 주장하는 이상한 점은 이뿐만이 아닙니다. 그들이 애초에 1960년대 기술력으로 우리가 달에 사람을 보내는 것이 가능했을까요? 그로부터 60여 년이 흐른 지금도 나사와 여러 민간 우주 업체들이 함께 힘을 모아야 겨우 달에 사람을 보낼 수 있는 상황인데 과학기술도 공학기술도 지금보다 한참 더딘 과거의 사람들이 달에 사람을 보내는 게 상식적으로 가능하냐는 것이었습니다. 조금 더 세부적으로 살펴보자면 우주에서는 이륙의 순간부터 착륙의 순간까지 정말 계산할 것이 많을 겁니다. 현재 우주선의 속도, 우주선과 달의 거리, 그를 바탕으로 언제 어느 정도의 힘으로 엔진 역분사를 해야 할지 등등 그 모든 과정에서 계산해야 할 것은 정말 산더미 같겠죠. 하지만 개인용 컴퓨터가 최초로 등장한 것은 이들이 달에 착륙하고 한참 뒤인 1980년대였습니다. 물론 개인이 쓰는 컴퓨터와 한 나라의 기관이 쓰는 컴퓨터의 성능은 천지 차이라고 할 수도 있겠지만 그걸 감안하더라도 이 당시 착륙선의 컴퓨터 계산 성능은 현재 우리가 누구나 쓰고 있는 USB-C 타입 데이터 케이블의 2% 정도 수준밖에 되지 않는다고 하죠. 그런데 어떻게 이런 나쁜 성능의 컴퓨터로 달 착륙이라는 위대한 미션을 수행할 수 있었던 걸까요? 뿐만 아니라 우리가 달에 가기 위해서는 먼저 지구를 감싸고 있는 대기권을 뚫고 벤 앨런대라 불리는 영역을 지나가야만 합니다. 벤 앨런대 영역은 태양풍에 의해 지구로 날아오는 여러 방사능들이 지구의 자기장에 의해 붙잡혀 있는 공간을 이야기하는데요. 지구에 사는 생명체들이야 지구가 방사능을 잘 막아주고 있기 때문에 그런 것이 있다는 것도 모르고 잘 살고 있겠지만 이를 뚫고 달에 가야 하는 우주인의 입장이라면 이는 큰 장애물로 다가오게 될 겁니다. 만약 이를 잘 파악하지 못하고 방사능이 가득 찬 곳을 지나게 된다면 달은커녕 순식간에 피폭되어 하늘나라로 가고 말 테니까요. 그런데 1960년대 기술력으로 이를 어떻게 무사히 통과할 수 있었던 걸까요? 또 이를 잘 뚫고 지나간다고 해도 달은 지구와 비교하면 너무나도 살기 힘든 곳이었습니다. 해가 떠 있는 낮에는 달 표면 온도가 무려 130도까지 오르고 해가 진 밤에는 온도가 무려 영하 183도까지 떨어집니다. 무려 일교차만 300도 이상이 되는 곳이죠. 그런데 아무리 우주복을 입고 있다고 해도 아무리 엄청난 기술력으로 무장된 우주선 속에 있는다 해도 이 말도 안 되는 일교차를 견딜 수 있을까요? 만약 우리가 지구부터 달까지 가는데 반나절이면 가능하다면 이 문제는 조금 해결이 되겠지만 우리가 지구부터 달까지 간 시간 역시 이들에게는 이상한 일이었습니다. 이들은 아폴로 11호의 속도가 비정상적으로 빠르다고 주장하는데요. 지구부터 달까지의 평균 거리는 약 38만 4,400km. 지난 2019년 세계 최초로 달 뒷면에 착륙하는 데 성공했던 중국의 창어 4호 로켓은 2018년 12월 7일에 발사되어 2018년 12월 12일이 되어서야 도착할 수 있었습니다. 지구부터 달까지 가는데 5일간의 시간이 소요된 것이었죠. 그런데 아폴로 11호가 이 긴 거리를 주파하는 데 걸린 시간은 단 4일. 과학이 발달할 대로 발달한 21세기에 지구부터 달까지 5일이 걸렸는데 그보다도 훨씬 전인 1960년대에 4일밖에 걸리지 않았다는 것이 이들이 주장하는 달 탐사가 조작인 마지막 이유였습니다. 분명 이들의 주장은 어느 정도는 다 그럴듯해 보입니다. 충분히 그럴 수 있다고 생각할 수 있는 근거들이죠. 하지만 여기에 과학을 대입해보면 이들의 주장은 순식간에 무너지고 마는데요. 먼저 첫 번째로 아무런 이유도 없이 펄럭이고 있는 성조기.
이는 앞서 말했듯 달 탐사 날조론에서 가장 유명한 문제로 1992년 나사가 공식 해명을 하기도 했는데요. 그들의 설명에 의하면 성조기 위쪽에 가로막대를 넣었고 밑부분에는 줄을 넣어 얕게 울게 함으로써 깃발이 바람에 휘날리는 효과를 연출했다고 하죠. 다시 말해 성조기가 바람에 의해 흔들리는 것이 아니라 일부러 흔들리는 느낌을 주기 위해 연출을 했다는 건데요. 실제 영상을 보면 깃발의 가로 부분에 막대기를 넣어둔 것이 분명히 보이고 사람의 움직임을 제외하면 깃발이 움직이지 않는 걸 확인할 수 있었습니다. 사실 달까지 가서 성조기를 꽂는다는 의미는 자신과 우주 경쟁을 하고 있는 소련에게 미국의 위대함을 표출하기 위함으로 일부러 펄럭이는 모션을 주기 위해 이러한 연출을 했다는 것이었는데 이는 그 누구도 예상하지 못한 달 탐사 날조론을 만들어내고 말았죠. 계속해서 두 번째, 성조기를 걸고 있는 사람들 주위로 보이는 사람의 그림자. 사실 여러 개의 그림자가 서로 각기 다른 길이를 가지고 있다는 것은 그리 이상한 일이 아닙니다. 꼭 달이 아니더라도 우리는 주변에 이러한 현상을 쉽게 볼 수 있죠. 바로 지형이 울퉁불퉁할 때가 그 순간인데 달 표면 역시 운석에 의해 파인 크고 작은 크레이터에 의해 각기 다른 그림자를 확인할 수 있었던 겁니다. 그렇다면 이와 연관되었던 의문, 촬영한 사람은 도대체 누구였는가? 이는 너무나도 간단한 문제였습니다. 사실 아폴로 11호에는 닐 암스트롱 이외에도 2명의 우주비행사가 추가로 탑승하고 있었는데요. 이들은 제각각 서로 다른 임무를 받아 수행했고 그중 한 명의 역할이 달의 궤도에 도착한 본체에 남아 이들의 모습을 찍는 것이었죠. 다시 말해 사령선 안에 그대로 탑승하고 있던 우주비행사 마이클 콜린스가 착륙하고 있던 이들의 모습을 촬영했던 겁니다. 뿐만 아니라 착륙선에서 암스트롱이 달에 착륙하는 사진은 착륙선 내부에 부착되어 있던 카메라가 문을 개방함과 동시에 바깥으로 나오며 사진을 찍게 된 것이었죠. 그렇다면 이런 모든 게 1960년대에 가능한 기술이었을까? 이에 대해 나사는 이 당시 아폴로 11호가 탐사를 하는데 그렇게 많은 계산을 요하는 문제가 없었다고 이야기합니다. 이들은 아폴로 11호에 좋은 성능을 가진 컴퓨터를 실을 수 없는 것을 생각하여 사전에 미리 궤도를 모두 정밀하게 계산해 놓았다고 하는데요. 대신 아폴로 11호에는 혹시라도 생길 수 있는 변수들을 계산하기 위한 간단한 컴퓨터를 실어두었다고 하죠. 실제 21세기에 접어든 현재에도 우주선에 들어가는 컴퓨터는 우리가 사용하는 고성능 컴퓨터가 아니라 몇십 년 전에나 썼을 법한 구닥다리 컴퓨터를 사용한다고 하는데 고성능 컴퓨터에 들어가는 반도체가 너무나도 민감하다 보니 기압이 바뀐다거나 온도가 바뀐다거나 하는 등의 환경 변화로 오작동을 일으킬 우려가 있어 성능은 조금 떨어질지라도 내구성 하나만큼은 강력한 구닥다리 컴퓨터를 사용한다고 합니다. 그런데 아무리 이들이 내구성이 강하다고 해도 방사선 앞에서는 취약할 텐데 엄청난 방사선을 품고 있는 벤 앨런대는 도대체 어떻게 뚫은 것일까? 사실 벤 앨런대를 뚫는 건 역시 크게 문제가 되지는 않았습니다. 벤 앨런대는 지구 자기장에 의해 우주에 존재하는 여러 방사선들이 붙잡혀 있는 곳인데 이곳에 붙잡혀 있는 방사선은 사실 얇은 알루미늄판이며 전부 막히는 약한 존재들이었죠. 그리고 우주선 자체가 상상 이상으로 두꺼운 금속판으로 덮여져 있기 때문에 벤 앨런대에서 나오는 방사선을 막는 것은 그리 어려운 일이 아니었을 겁니다. 실제 아폴로 11호에 참여했던 우주비행사들의 피폭량은 연간 피폭량 한계치의 발끝에도 미치지 못한 수준이었다고 하죠. 하지만 아무리 방사선을 견뎌냈다고 해도 달이라는 환경 자체는 굉장히 험난한데 이들이 어떻게 300도에 이르는 일교차를 견딜 수 있었을까? 이는 지구와 달이 근본적으로 다른 환경이라는 것을 이해하면 별로 어렵지 않은 문제였습니다. 지구에서는 온도가 단 5도만 올라도 더움을 느끼고 온도가 단 5도만 떨어져도 추위를 느낍니다. 이는 사실 지구에 대기가 있기 때문에 느끼는 것인데 만약 진공 상태에서 아무리 강한 태양빛을 쬐다고 해도 우리는 그렇게 많이 뜨겁지는 않을 겁니다. 다시 말해 지구에는 열을 전달할 매개체, 즉 대기와 같은 매질이 있지만 달에는 대기가 없기 때문에 열을 전달할 매질이 없고 그에 따라 아무리 차갑고 아무리 뜨거운 환경에서도 견딜 수 있다는 건데요. 물론 온도가 영하 수백도, 영상 수백도인 만큼 그리 아늑한 환경은 아니었겠지만 이들이 실제로 느끼는 온도는 그리 심하지 않았을 것이란 이야기죠. 마지막으로 아폴로 11호의 속도는 어떻게 반박할 수 있을까? 사실 얼마 전 중국이 발사한 창어 4호와 60년 전 발사한 아폴로 11호의 속도는 별반 다르지 않았습니다. 물론 1일 차이가 나긴 하지만 여기서 1일 차이는 다른 데에서 생기는 원인이었죠. 애초에 창어 4호의 목적은 아폴로 11호와는 너무나도 달랐는데 이들은 지금까지 인류가 직접 보지도 가보지도 못했던 달의 뒷면에 집중했습니다. 달의 뒷면은 지구의 전파가 닿기 힘든 곳으로 어떻게 생겼는지조차 제대로 알 수 없는 곳이었는데요. 중국의 연구진들은 달의 뒷면을 연구하기 위해 창어 4호를 발사했고 창어 4호는 달의 궤도에 도착해 달의 뒷면 중 안전한 곳을 찾아 착륙하기 위해 시간을 많이 썼다고 하죠.
다시 말해 창어 4호와 아폴로 11호가 달까지 도착한 시간은 비슷했지만 창어 4호는 어디에 착륙할지를 찾는 과정에서 하루라는 시간을 더 사용했다는 것이었습니다. 이렇게 달 탐사 날조론자들이 이야기하는 근거들은 모두 과학의 이야기로 반박이 되었죠. 하지만 그럼에도 불구하고 남는 마지막 의문점이 하나 있었는데 그렇다면 왜 지금은 달에 가지 않느냐는 것이었습니다. 아폴로 11호의 성공 이후 무려 60년이라는 시간이 흐른 만큼 우리는 비약적으로 과학기술이 발전하고 경제적 수준 역시 상당히 올라왔는데 왜 그 후로는 달에 사람이 간 적이 한 번도 없는 것일까요? 사실 이는 어른들의 사정이 아주 크게 작용하였습니다. 1960년대 미국이 달 탐사에 목을 맸던 이유는 자신이 열등하다고 생각했던 소련에게 큰 폭으로 밀리며 시작된 것이었는데요. 소련에게 패배하는 것은 결국 자신들이 밀고 있는 자본주의의 약점을 드러내는 꼴이었던지라 이들은 자신 GDP의 0.5%에 달하는 어마어마한 자금력을 들여 달 탐사에 매달렸던 것이었죠. 하지만 지금은 굳이 그럴 이유가 하나도 없는데요. 이미 달에 대한 정보는 아폴로 11호 때 많이 가져왔으며 관측 장비의 발달로 굳이 가지 않아도 달의 정보를 많이 얻을 수 있게 되었습니다. 그리고 가장 큰 이유는 역시 아직까지는 달 탐사에 너무나도 많은 돈이 든다는 것이었는데 달 탐사에 수천억 원, 수십조 원을 허비할 바에는 다른 연구를 한다는 것이 현재 나사의 의견이었습니다. 하지만 2023년 현재 일론 머스크를 비롯한 각 기업의 정상들 그리고 미국까지 나서 다시 한번 달 탐사에 대한 이야기를 꺼내고 있는 상황인데요. 그렇다면 이들은 왜 아직도 달에 대한 미련을 버리지 못하고 있는 것일까요? 천문학적인 비용이 든다는 것을 알고 있는 이들이 무엇보다도 돈이 중요한 이들이 왜 이런 고생을 사서 하는 걸까요? 이번에는 또 무슨 이유가 숨어 있는 것일까요? 다음 방구석에서 알아볼 과학은 우리가 달에 집착하는 이유입니다. 지금까지 방구석 과학이었습니다. 지금으로부터 약 100여 년 전 인류 역사상 두 번 다시 없을 과학의 황금기를 누리며 이제는 더 이상 연구할 것이 없다고 생각한 20세기 과학자들. 그들은 이제야 마침내 자연의 이치를 깨달았고 더 이상 이 자연이 인간에게 숨기고 있는 것은 없다고 자만하였습니다. 하지만 이내 평온하던 과학계에 파장을 일으킨 인물이 등장하니 그의 이름은 바로 알버트 아인슈타인. 그는 당시 과학자들이 바라보았던 자연을 전혀 다른 방식으로 바라보며 새로운 관점을 제시하였고 그렇게 발표한 그의 논문은 과학계의 패러다임을 바꿔놓았죠. 그의 이론은 우리와는 관련이 적다고 할 수 있는 천문학뿐만 아니라 우리와 직접적으로 연관이 있는 실생활에까지 파고들며 정말 400만 년에 달하는 인류의 역사를 한순간에 뒤바꾸어 놓았는데요. 하지만 그 파장이 너무나도 컸던 나머지 우리 인류는 결코 알고 싶지 않던 사실까지 알아버리게 됩니다. 이토록 찬란하고 아름다운 지구, 그리고 그 지구를 품고 있는 태양의 미래가 끝없이 암울하다는 사실을 말입니다. 나무에서 떨어지는 사과를 보며 중력을 떠올린 뉴턴. 뉴턴은 단지 위에서 아래로 이동하는 사과를 보며 지구와 사과가 서로를 끌어당긴다는 놀라운 생각을 하였습니다. 이때 두 물체 사이의 거리가 가까울수록 물체의 질량이 커질수록 그 힘은 강해진다고 보았죠. 게다가 이 법칙을 통해 뉴턴은 행성의 가속도를 구할 수 있었고 이를 통해 행성의 궤도가 타원형임까지 증명할 수 있었습니다. 하지만 문제는 뉴턴의 중력 법칙은 왜 물체가 서로를 끌어당기는지에 대해서는 알 수 없었다는 건데요. 단순히 질량을 가진 물체들끼리는 서로 끌어당기는 만유인력이 존재한다는 자연적 현상만을 기술한 것일 뿐 중력이 어떠한 이유로 발생하는지와 같은 본질적인 문제에는 접근하지 못한 것이었죠. 뿐만 아니라 만유인력은 두 가지 이상의 물체가 존재할 때에만 정의할 수 있는 힘으로 어떠한 공간에 물체가 하나만 놓여있을 때에는 중력이 어떻게 작용하는지 설명할 수 없었습니다. 그렇게 중력 현상을 수학적으로 기술하는 데에는 성공했지만 중력의 본질은 알아차리지 못한 채 시간은 속절없이 흘러갔습니다. 그런데 1915년 오랫동안 풀리지 않았던 중력의 본질이 드디어 밝혀지게 됩니다. 아인슈타인은 다른 사물의 도움을 받아 중력을 표현한다는 게 매우 이상하다고 생각했습니다. 물체가 두 개가 생기는 순간 중력이 생기고 다시 물체가 한 개가 되면 중력이 사라진다니 지금 생각해봐도 이상한 일이긴 하죠. 결국 아인슈타인은 나무에서 떨어지는 사과를 보고 만유인력을 떠올렸던 뉴턴처럼
이제껏 그 누구도 상상하지 못했던 놀라운 생각을 하게 됩니다. 그는 어떠한 물체가 시공간이라는 천막 위에 놓인다고 생각했습니다. 이 천막 위에 우리 지구만 있다고 생각한다면 지구는 자신의 중력 그 자체를 느끼지 못할 테죠. 하지만 지구가 있는 천막에 달을 놓게 되면 달은 지구가 만들어 놓은 굴곡을 따라 아래로 빨려 들어가게 됩니다. 그리고 이 빨려 들어가는 힘이 바로 우리가 태어난 순간부터 지금까지 느끼고 있는 중력이라는 것이었죠. 이처럼 아인슈타인은 두 물체 간의 상호작용 하에서만 증명되었던 중력을 조금 더 근본적이고 일반적인 상황으로 풀어내며 중력 이론을 마침내 완성시키고 말았습니다. 그렇게 마침내 이 세상의 비밀을 풀어낼 도구를 손에 넣게 된 인간. 수많은 과학자들은 이렇게 탄생한 도구를 바탕으로 이 우주의 본질을 파헤치기 위한 노력을 쏟아붓기 시작합니다. 우선 그들은 일반 상대성 이론의 정수를 담고 있는 아인슈타인 장방정식에 집중했는데요. 딱 보기에도 어려운 미지수들을 가지고 있는 이 식은 좌변엔 시공간의 기하학적 정보, 즉 시공간이 어떻게 휘어져 있는지를, 우변엔 물질 혹은 에너지의 분포를 나타내며 쉽게 말해 물질과 에너지의 분포에 의해 시공간이 어떻게 얼마나 영향을 받는지를 알 수 있는 식이었습니다. 때문에 이 식을 이리저리 잘 조합하여 원하는 환경을 만들 수만 있다면 이 우주가 어떤 이유로 어떻게 탄생을 한 건지, 앞으로 이 우주의 미래는 어떻게 될지, 이 우주가 우리에게 숨기고 있는 비밀이 도대체 무엇인지 등을 알 수 있었죠. 하지만 문제는 이 식이 너무나도 풀기 어려웠다는 겁니다. 이 식을 각각 뜯어보면 리치 텐서, 스칼라 곡률, 계량 텐서 등등 과학을 전공하지 않은 사람들이라면 용어조차 어색한 변수들로 가득 차 있었는데요. 아인슈타인 역시 이 우주의 모든 비밀을 알 수 있는 방정식을 탄생시킨 만큼 풀이하는 데에만 성공했다면 그가 평생토록 염원해왔던 이 우주의 본질을 알아낼 수 있었겠지만 안타깝게도 그는 뛰어난 창의력과 통찰력을 가지고 있는 반면 수학에서는 유독 약한 모습을 보였기에 이 식에 대한 해답을 얻을 수는 없었죠. 데이비드 힐버트라는 수학자는 당시 아인슈타인의 수학 실력을 보고 이런 말을 하기도 했습니다. 길거리에서 노는 애들이 아인슈타인보다 4차원 기하학을 더 잘 이해할 것이요. 그렇게 그 누구도 접근하지 못하며 아인슈타인 장방정식 또한 하나의 숙제로 남는 듯 하였는데, 아인슈타인 장방정식이 발표된 지 얼마 지나지 않은 1916년, 불과 2달 만에 이 식의 첫 번째 해답이 탄생하게 됩니다. 그런데 문제는 그의 해답이 당시까지의 상식으로는 도저히 받아들일 수 없는 난해한 결과였다는 건데요. 그가 내놓은 해답대로라면 수천 년에 걸쳐 쌓아온 인간의 과학에 균열이 생기는 것이나 다름없었습니다. 게다가 더욱 충격적인 건 그 해답을 내놓은 사람이 제1차 세계대전에 징집되어 한창 전투 중이었던 군인이었다는 건데요. 그의 이름은 바로 카를 슈바르츠 실트였습니다. 그에게도 아인슈타인 장방정식은 너무나도 어려운 수학 문제였는데요. 하나의 식 안에 무려 16개의 미지수들이 존재하고 있다는 괴랄할 난이도는 물론 미지수 하나의 값을 제대로 구하는 것조차 쉬운 일이 아니었으니 말이죠. 그래서 그는 이 식을 최대한 간단히 정리해보기로 합니다. 수많은 미지수들이 모두 상쇄되는 그런 특정한 상황을 가정해 방정식을 풀어보기로 한 것이죠. 그렇게 생각한 것이 바로 회전하지 않고 완벽한 구 모양을 한 별의 형태였는데요. 회전하거나 복잡한 모양으로 생긴 별의 계산은 너무나도 복잡하기 때문에 일단 단순한 모양의 풀이부터 시작한 것이었죠. 원형의 상황에서는 모든 것이 대칭이 되기 때문에 수많은 변수들을 획기적으로 줄여버릴 수 있었고, 그렇게 영광스러운 아인슈타인 방정식의 첫 번째 해를 구하는데 성공하게 됩니다. 그가 얻어낸 해는 그의 이름을 따 슈바르츠 실트 해라는 이름을 갖게 되었는데, 이 슈바르츠 실트 해가 의미하는 바는 상당히 놀라운 것이었습니다. 슈바르츠 실트가 얻은 해를 조금 더 자세히 이야기하자면 그는 구대칭 형태의 물질이 만들어내는 중력장을 기술한 것이었는데요. 여기서 문제가 된 건 별이 중력에 의해 쪼그라들어 어떤 한계점에 도달하게 되면 빛조차도 탈출하지 못하는 특이점이 생긴다는 것이었습니다. 다시 말해 오늘 우리가 알고 있는 모든 것을 빨아들이는 천체, 블랙홀의 존재를 예견한 것이었죠. 주변에 존재하는 모든 것들을 하나도 빠짐없이 빨아들이며 태초의 상태로 돌려놓는 우주에서 가장 위험한 존재, 블랙홀. 블랙홀의 주변을 지나가는 물질들은 그것이 우주에서 가장 빠른 존재인 빛일지라도 블랙홀을 이겨낼 수는 없었는데요. 그렇다면 과연 이 어마무시한 존재인 블랙홀은 과연 왜 그리고 어떻게 생겨나는 걸까요? 블랙홀은 보통 어마어마한 질량을 가지고 있는 항성에서부터 시작합니다.
항성은 막대한 질량을 가지고 있기 때문에 항상 천문학적인 압력으로 말 그대로 꽉 쥐어 짜지고 있는데요. 그 힘이 워낙 방대하여 모든 항성들은 전부 찌그러져 있어야 하지만 왜인지 모두 멀쩡하게 커다란 원형의 모습을 잘 유지하고 있죠. 그 이유는 바로 항성의 내부에서 핵융합 반응이 활발하게 일어나고 있기 때문인데요. 항성 내 원자들은 서로 충돌하며 핵융합으로 폭발적인 에너지를 얻어내는데 이게 중력의 저항에 반대로 항성을 팽창시키며 적절히 행성의 모양을 유지하고 있는 것이죠. 하지만 언제까지나 항성이 그런 방법으로 모습을 유지할 수는 없었는데요. 항성은 일생 대부분의 기간 동안 수소를 이용해 핵융합을 하는데 이 과정에서 그 산물인 헬륨이 계속해서 생성됩니다. 시간이 흘러 헬륨의 농도가 점점 짙어지게 되고 이는 수소 핵융합을 점차 방해하기 시작하죠. 그렇게 수소 핵융합 빈도가 줄어들자 자연스럽게 같은 시간 내에 만들어내는 에너지의 양은 대폭 감소하게 되고 그에 따라 막대한 양의 중력을 버티지 못한 항성은 점점 크기가 줄어들게 되는데요. 하지만 여기서 바로 블랙홀이 만들어지는 것은 아니었습니다. 다행히도 늘어난 중력 탓에 헬륨의 핵융합 환경이 만들어지게 되고 항성 내 여기저기 퍼져있는 헬륨이 핵융합 반응을 일으키며 항성은 전보다 더 큰 형태로 변하게 됩니다. 그리고 그 상태를 바로 적색 거성이라고 부르죠. 이후 항성은 헬륨을 거쳐 탄소, 산소, 네온과 규소와 같은 더 무거운 연료를 사용해 에너지를 얻어냅니다. 그러다 마지막으로 철이 생성되는데 이 단계에서 항성은 한계에 봉착하게 되죠. 이전의 수소와 헬륨 같은 원소들은 핵융합을 하면 항성을 유지할 충분한 에너지를 얻을 수 있었지만 철 이후의 원소들은 핵융합을 하면 반대로 에너지를 소모하는 골칫덩어리들이었습니다. 다시 말해 이제는 핵융합을 통해 항성의 중력을 견뎌내지 못할 상황에 이르게 된 것이죠. 그렇게 항성 내 철이 계속해서 쌓이며 항성은 중력을 이기지 못해 수축하게 되고 지금으로부터 약 100여 년 전 인류 역사상 두 번 다시 없을 과학의 황금기를 누리며 이제는 더 이상 연구할 것이 없다고 생각한 20세기 과학자들. 그들은 이제야 마침내 자연의 이치를 깨달았고 더 이상 이 자연이 인간에게 숨기고 있는 것은 없다고 자만하였습니다. 하지만 이내 평온하던 과학계에 파장을 일으킨 인물이 등장하니 그의 이름은 바로 알버트 아인슈타인. 그는 당시 과학자들이 바라보았던 자연을 전혀 다른 방식으로 바라보며 새로운 관점을 제시하였고 그렇게 발표한 그의 논문은 과학계의 패러다임을 바꿔놓았죠. 그의 이론은 우리와는 관련이 적다고 할 수 있는 천문학뿐만 아니라 우리와 직접적으로 연관이 있는 실생활에까지 파고들며 정말 400만 년에 달하는 인류의 역사를 한순간에 뒤바꾸고 지금으로부터 약 100여 년 전 인류 역사상 두 번 다시 없을 과학의 황금기를 누리며 이제는 더 이상 연구할 것이 없다고 생각한 20세기 과학자들. 그들은 이제야 마침내 자연의 이치를 깨달았고 더 이상 이 자연이 인간에게 숨기고 있는 것은 없다고 자만하였습니다. 하지만 이내 평온하던 과학계에 파장을 일으킨 인물이 등장하니 그의 이름은 바로 알버트 아인슈타인. 그는 당시 과학자들이 바라보았던 자연을 전혀 다른 방식으로 바라보며 새로운 관점을 제시하였고 그렇게 발표한 그의 논문은 과학계의 패러다임을 바꿔놓았죠. 그의 이론은 우리와는 관련이 적다고 할 수 있는 천문학뿐만 아니라 우리와 직접적으로 연관이 있는 실생활에까지 파고들며 정말 400만 년에 달하는 인류의 역사를 한순간에 뒤바꾸어 놓았는데요. 하지만 그 파장이 너무나도 컸던 나머지 우리 인류는 결코 알고 싶지 않던 사실까지 알아버리게 됩니다. 이토록 찬란하고 아름다운 지구, 그리고 그 지구를 품고 있는 태양의 미래가 끝없이 암울하다는 사실을 말입니다. 나무에서 떨어지는 사과를 보며 중력을 떠올린 뉴턴. 뉴턴은 단지 위에서 아래로 이동하는 사과를 보며 지구와 사과가 서로를 끌어당긴다는 놀라운 생각을 하였습니다. 이때 두 물체 사이의 거리가 가까울수록 물체의 질량이 커질수록 그 힘은 강해진다고 보았죠. 게다가 이 법칙을 통해 뉴턴은 행성의 가속도를 구할 수 있었고 이를 통해 행성의 궤도가 타원형임까지 증명할 수 있었습니다. 하지만 문제는 뉴턴의 중력 법칙은 왜 물체가 서로를 끌어당기는지에 대해서는 알 수 없었다는 건데요. 단순히 질량을 가진 물체들끼리는 서로 끌어당기는 만유인력이 존재한다는 자연적 현상만을 기술한 것일 뿐 중력이 어떠한 이유로 발생하는지와 같은 본질적인 문제에는 접근하지 못한 것이었죠. 뿐만 아니라 만유인력은 두 가지 이상의 물체가 존재할 때에만 정의할 수 있는 힘으로 어떠한 공간에 물체가 하나만 놓여 있을 때에는 중력이 어떻게 작용하는지 설명할 수 없었습니다.
그렇게 중력 현상을 수학적으로 기술하는 데에는 성공했지만 중력의 본질은 알아차리지 못한 채 시간은 속절없이 흘러갔습니다. 그런데 1915년 오랫동안 풀리지 않았던 중력의 본질이 드디어 밝혀지게 됩니다. 아인슈타인은 다른 사물의 도움을 받아 중력을 표현한다는 게 매우 이상하다고 생각했습니다. 물체가 두 개가 생기는 순간 중력이 생기고 다시 물체가 한 개가 되면 중력이 사라진다니 지금 생각해봐도 이상한 일이긴 하죠. 결국 아인슈타인은 나무에서 떨어지는 사과를 보고 만유인력을 떠올렸던 뉴턴처럼 이제껏 그 누구도 상상하지 못했던 놀라운 생각을 하게 됩니다. 그는 어떠한 물체가 시공간이라는 천막 위에 놓인다고 생각했습니다. 이 천막 위에 우리 지구만 있다고 생각한다면 지구는 자신의 중력 그 자체를 느끼지 못할 테죠. 하지만 지구가 있는 천막에 달을 놓게 되면 달은 지구가 만들어 놓은 굴곡을 따라 아래로 빨려 들어가게 됩니다. 그리고 이 빨려 들어가는 힘이 바로 우리가 태어난 순간부터 지금까지 느끼고 있는 중력이라는 것이었죠. 이처럼 아인슈타인은 두 물체 간의 상호작용 하에서만 증명되었던 중력을 조금 더 근본적이고 일반적인 상황으로 풀어내며 중력 이론을 마침내 완성시키고 말았습니다. 그렇게 마침내 이 세상의 비밀을 풀어낼 도구를 손에 넣게 된 인간. 수많은 과학자들은 이렇게 탄생한 도구를 바탕으로 이 우주의 본질을 파헤치기 위한 노력을 쏟아붓기 시작합니다. 우선 그들은 일반 상대성 이론의 정수를 담고 있는 아인슈타인 장방정식에 집중했는데요. 딱 보기에도 어려운 미지수들을 가지고 있는 이 식은 좌변엔 시공간의 기하학적 정보, 즉 시공간이 어떻게 휘어져 있는지를, 우변엔 물질 혹은 에너지의 분포를 나타내며 쉽게 말해 물질과 에너지의 분포에 의해 시공간이 어떻게 얼마나 영향을 받는지를 알 수 있는 식이었습니다. 때문에 이 식을 이리저리 잘 조합하여 원하는 환경을 만들 수만 있다면 이 우주가 어떤 이유로 어떻게 탄생을 한 건지, 앞으로 이 우주의 미래는 어떻게 될지, 이 우주가 우리에게 숨기고 있는 비밀이 도대체 무엇인지 등을 알 수 있었죠. 하지만 문제는 이 식이 너무나도 풀기 어려웠다는 겁니다. 이 식을 각각 뜯어보면 리치 텐서, 스칼라 곡률, 계량 텐서 등등 과학을 전공하지 않은 사람들이라면 용어조차 어색한 변수들로 가득 차 있었는데요. 아인슈타인 역시 이 우주의 모든 비밀을 알 수 있는 방정식을 탄생시킨 만큼 풀이하는 데에만 성공했다면 그가 평생토록 염원해왔던 이 우주의 본질을 알아낼 수 있었겠지만 안타깝게도 그는 뛰어난 창의력과 통찰력을 가지고 있는 반면 수학에서는 유독 약한 모습을 보였기에 이 식에 대한 해답을 얻을 수는 없었죠. 데이비드 힐버트라는 수학자는 당시 아인슈타인의 수학 실력을 보고 이런 말을 하기도 했습니다. 길거리에서 노는 애들이 아인슈타인보다 4차원 기하학을 더 잘 이해할 것이요. 그렇게 그 누구도 접근하지 못하며 아인슈타인 장방정식 또한 하나의 숙제로 남는 듯 하였는데, 아인슈타인 장방정식이 발표된 지 얼마 지나지 않은 1916년, 불과 2달 만에 이 식의 첫 번째 해답이 탄생하게 됩니다. 그런데 문제는 그의 해답이 당시까지의 상식으로는 도저히 받아들일 수 없는 난해한 결과였다는 건데요. 그가 내놓은 해답대로라면 수천 년에 걸쳐 쌓아온 인간의 과학에 균열이 생기는 것이나 다름없었습니다. 게다가 더욱 충격적인 건 그 해답을 내놓은 사람이 제1차 세계대전에 징집되어 한창 전투 중이었던 군인이었다는 건데요. 그의 이름은 바로 카를 슈바르츠 실트였습니다. 그에게도 아인슈타인 장방정식은 너무나도 어려운 수학 문제였는데요. 하나의 식 안에 무려 16개의 미지수들이 존재하고 있다는 괴랄할 난이도는 물론 미지수 하나의 값을 제대로 구하는 것조차 쉬운 일이 아니었으니 말이죠. 그래서 그는 이 식을 최대한 간단히 정리해보기로 합니다. 수많은 미지수들이 모두 상쇄되는 그런 특정한 상황을 가정해 방정식을 풀어보기로 한 것이죠. 그렇게 생각한 것이 바로 회전하지 않고 완벽한 구 모양을 한 별의 형태였는데요. 회전하거나 복잡한 모양으로 생긴 별의 계산은 너무나도 복잡하기 때문에 일단 단순한 모양의 풀이부터 시작한 것이었죠. 원형의 상황에서는 모든 것이 대칭이 되기 때문에 수많은 변수들을 획기적으로 줄여버릴 수 있었고, 그렇게 영광스러운 아인슈타인 방정식의 첫 번째 해를 구하는 데 성공하게 됩니다. 그가 얻어낸 해는 그의 이름을 따 슈바르츠 실트 해라는 이름을 갖게 되었는데, 이 슈바르츠 실트 해가 의미하는 바는 상당히 놀라운 것이었습니다. 슈바르츠 실트가 얻은 해를 조금 더 자세히 이야기하자면 그는 구대칭 형태의 물질이 만들어내는 중력장을 기술한 것이었는데요. 여기서 문제가 된 건 별이 중력에 의해 쪼그라들어 어떤 한계점에 도달하게 되면 빛조차도 탈출하지 못하는 특이점이 생긴다는 것이었습니다.
다시 말해 오늘 우리가 알고 있는 모든 것을 빨아들이는 천체, 블랙홀의 존재를 예견한 것이었죠. 주변에 존재하는 모든 것들을 하나도 빠짐없이 빨아들이며 태초의 상태로 돌려놓는 우주에서 가장 위험한 존재, 블랙홀. 블랙홀의 주변을 지나가는 물질들은 그것이 우주에서 가장 빠른 존재인 빛일지라도 블랙홀을 이겨낼 수는 없었는데요. 그렇다면 과연 이 어마무시한 존재인 블랙홀은 과연 왜 그리고 어떻게 생겨나는 걸까요? 블랙홀은 보통 어마어마한 질량을 가지고 있는 항성에서부터 시작합니다. 항성은 막대한 질량을 가지고 있기 때문에 항상 천문학적인 압력으로 말 그대로 꽉 쥐어 짜지고 있는데요. 그 힘이 워낙 방대하여 모든 항성들은 전부 찌그러져 있어야 하지만 왜인지 모두 멀쩡하게 커다란 원형의 모습을 잘 유지하고 있죠. 그 이유는 바로 항성의 내부에서 핵융합 반응이 활발하게 일어나고 있기 때문인데요. 항성 내 원자들은 서로 충돌하며 핵융합으로 폭발적인 에너지를 얻어내는데 이게 중력의 저항에 반대로 항성을 팽창시키며 적절히 행성의 모양을 유지하고 있는 것이죠. 하지만 언제까지나 항성이 그런 방법으로 모습을 유지할 수는 없었는데요. 항성은 일생 대부분의 기간 동안 수소를 이용해 핵융합을 하는데 이 과정에서 그 산물인 헬륨이 계속해서 생성됩니다. 시간이 흘러 헬륨의 농도가 점점 짙어지게 되고 이는 수소 핵융합을 점차 방해하기 시작하죠. 그렇게 수소 핵융합 빈도가 줄어들자 자연스럽게 같은 시간 내에 만들어내는 에너지의 양은 대폭 감소하게 되고 그에 따라 막대한 양의 중력을 버티지 못한 항성은 점점 크기가 줄어들게 되는데요. 하지만 여기서 바로 블랙홀이 만들어지는 것은 아니었습니다. 다행히도 늘어난 중력 탓에 헬륨의 핵융합 환경이 만들어지게 되고 항성 내 여기저기 퍼져 있는 헬륨이 핵융합 반응을 일으키며 항성은 전보다 더 큰 형태로 변하게 됩니다. 그리고 그 상태를 바로 적색 거성이라고 부르죠. 이후 항성은 헬륨을 거쳐 탄소, 산소, 네온과 규소와 같은 더 무거운 연료를 사용해 에너지를 얻어냅니다. 그러다 마지막으로 철이 생성되는데 이 단계에서 항성은 한계에 봉착하게 되죠. 이전의 수소와 헬륨 같은 원소들은 핵융합을 하면 항성을 유지할 충분한 에너지를 얻을 수 있었지만 철 이후의 원소들은 핵융합을 하면 반대로 에너지를 소모하는 골칫덩어리들이었습니다. 다시 말해 이제는 핵융합을 통해 항성의 중력을 견뎌내지 못할 상황에 이르게 된 것이죠. 그렇게 항성 내 철이 계속해서 쌓이며 항성은 중력을 이기지 못해 수축하게 되고 이제는 어떠한 방법을 써도 붕괴하는 것을 막을 수 없습니다. 계속해서 크기가 줄어든 항성은 점점 중력이 강해지고 결국 사건의 지평선보다 작아져 중력이 극한에 치달으면 모든 것을 빨아들이는 존재 블랙홀로 변모하게 되죠. 그런데 여기서 문제는 블랙홀의 수명이 인간의 상식을 초월할 정도로 길다는 것이었습니다. 현재까지 밝혀진 바에 의하면 블랙홀의 수명은 블랙홀 질량의 3제곱에 비례하는데 이는 다시 말해 대략 태양의 20배 정도의 질량을 가진 블랙홀이 사라지는 데 걸리는 시간만 1.2 곱하기 10의 70제곱년으로 현재 우주의 나이와는 비교도 할 수 없을 정도로 오랜 기간 동안 살아남을 것이라 보고 있습니다. 그래서 블랙홀 이론이 막 탄생할 무렵 과학계는 말로 설명할 수 없는 큰 충격을 받기도 했는데요. 이 아름답고도 찬란한 우리 지구가 결국은 블랙홀이라는 무시무시한 천체에 빨려 들어가 갈기갈기 찢길 것이라니 생각만 해도 끔찍한 일이 맞았습니다. 게다가 이론상으로 그것이 불가능한 이야기도 아니었죠. 하지만 다행히 그 확률은 매우 적을 것으로 보입니다. 물론 100% 일어나지 않는다고 보장할 수는 없겠지만 높은 확률로 블랙홀에 빨려 들어가는 엔딩이 되지 않을 것으로 추측되고 있죠. 그렇다면 여기서 의문이 하나 생깁니다. 블랙홀의 안에는 도대체 무엇이 있길래 그렇게 오랫동안 생명을 유지할 수 있는 걸까요? 그러자 과학자들은 블랙홀 내부에 다른 것이 있는 것은 아닐까 생각하게 됩니다. 대부분의 사람들이 믿고 있는 우주의 시작 빅뱅, 우주 배경 복사, 퀘이사, 수소와 헬륨의 질량비 등 수많은 증거들이 빅뱅을 가리키고 있습니다. 하지만 이에 대해 일부 과학자들은 다른 의견을 제시합니다. 빅뱅이 일어나기 전에는 무한한 에너지를 가진 작은 점이 있었습니다. 그런데 이 작은 점의 정체는 무엇이고 또 왜 어떤 이유로 갑자기 생겨나게 된 것일까요? 블랙홀 우주론은 이런 생각에서부터 시작됩니다. 지금 보시는 공식은 블랙홀의 크기를 구하는 슈바르츠실트 반지름 공식입니다. 그가 아인슈타인 방정식으로부터 도출해낸 아주 위대한 식이죠. 이 공식에 원하는 별의 질량을 넣으면 해당 별이 블랙홀이 되었을 때 얼마만큼의 크기를 가진 블랙홀이 될지 예측할 수 있는데요. 블랙홀의 질량이 커지면 커질수록 사건의 지평선 크기, 즉 블랙홀의 크기가 커진다는 것을 직관적으로 알 수 있죠.
또 질량과 부피를 알 수 있기 때문에 우리는 해당 블랙홀의 평균 밀도 또한 구할 수 있습니다. 그렇다면 여기에 우리 우주 전체의 질량을 넣어보면 어떻게 될까요? 현재 우리가 예상하고 있는 우주의 총 질량은 3 곱하기 10의 52제곱킬로그램인데요. 이를 공식에 대입해보면 우리는 약 8.07 곱하기 10의 마이너스 29제곱그램 퍼 세제곱센티미터라는 우주 크기 블랙홀의 평균 밀도를 구할 수 있죠. 그리고 현재 알려진 우주의 평균 밀도는 약 9.6 곱하기 10의 마이너스 30제곱그램 퍼 세제곱센티미터입니다. 이는 다시 말해 우주의 평균 밀도와 우주의 크기의 질량을 가진 블랙홀의 평균 밀도가 비슷하다는 것을 이야기하고 있는데요. 물론 10배 이상 차이가 나긴 하지만 우리가 추측하고 있는 우주의 평균 밀도가 정확하지 않다는 것을 보면 이것이 과연 단순한 우연일까요? 이를 근거로 일부 과학자들은 우리가 블랙홀 속에 있는 우주 문명이라고 주장합니다. 물론 우리가 블랙홀 근처에 있다면 엄청난 중력 차이로 인해 몸이 갈기갈기 찢게 하는 게 아니냐고 하실 수도 있는데요. 하지만 실제 이런 질량과 평균 밀도를 가지고 있는 블랙홀이 있다면 이 블랙홀의 사건의 지평선 안쪽은 굉장히 평탄한 시공간을 가지고 있을 것이라고 합니다. 쉽게 말해 우리가 사건의 지평선 안에 있어도 우리의 생활에는 아무런 지장이 없을 것이라는 거죠. 우주의 평균 밀도와 우주의 크기 질량을 가진 블랙홀의 평균 밀도가 같다는 것은 굉장히 수상한 일이기는 합니다. 자연에서 일어나는 법칙 중에 결단코 우연은 없으며 모두가 필연적으로 연결되어 있기 때문이죠. 하지만 아쉽게도 블랙홀 우주론에는 기존의 몇몇 관측들을 설명할 수 없는 약점이 있었습니다. 그 중에서 가장 치명적인 것은 바로 우주가 팽창하고 있다는 사실이었죠. 우주론에 있어 우주가 팽창한다는 것은 굉장히 중요한 쟁점이었습니다. 정상 우주론이 주류일 당시 우주가 팽창한다는 생각은 바보 취급당하며 사장될 뻔했죠. 하지만 이제 우주가 팽창한다는 것은 상식 중의 상식이 되었습니다. 그런데 우리 우주가 블랙홀 속에 있다면 어떻게 팽창을 한다는 것일까요? 현재 우리 주변의 거의 모든 은하들은 우리에게서 멀어지고 있습니다. 그리고 이 속도는 거리가 멀면 멀수록 빨라 지금으로부터 약 100여 년 전 인류 역사상 2번 다시 없을 과학의 황금기를 누리며 이제는 더 이상 연구할 것이 없다고 생각한 20세기 과학자들. 그들은 이제야 마침내 자연의 이치를 깨달았고 더 이상 이 자연이 인간에게 숨기고 있는 것은 없다고 자만하였습니다. 하지만 이내 평온하던 과학계에 파장을 일으킨 인물이 등장하니 그의 이름은 바로 알버트 아인슈타인. 그는 당시 과학자들이 바라보았던 자연을 전혀 다른 방식으로 바라보며 새로운 관점을 제시하였고 그렇게 발표한 그의 논문은 과학계의 패러다임을 바꿔놓았죠. 그의 이론은 우리와는 관련이 적다고 할 수 있는 천문학뿐만 아니라 우리와 직접적으로 연관이 있는 실생활에까지 파고들며 정말 400만 년에 달하는 인류의 역사를 한순간에 뒤바꾸어 놓았는데요. 하지만 그 파장이 너무나도 컸던 나머지 우리 인류는 결코 알고 싶지 않던 사실까지 알아버리게 됩니다. 이토록 찬란하고 아름다운 지구, 그리고 그 지구를 품고 있는 태양의 미래가 끝없이 암울하다는 사실을 말입니다. 나무에서 떨어지는 사과를 보며 중력을 떠올린 뉴턴. 뉴턴은 단지 위에서 아래로 이동하는 사과를 보며 지구와 사과가 서로를 끌어당긴다는 지금으로부터 약 100여 년 전 인류 역사상 2번 다시 없을 과학의 황금기를 누리며 이제는 더 이상 연구할 것이 없다고 생각한 20세기 과학자들. 그들은 이제야 마침내 자연의 이치를 깨달았고 더 이상 이 자연이 인간에게 숨기고 있는 것은 없다고 자만하였습니다. 하지만 이내 평온하던 과학계에 파장을 일으킨 인물이 등장하니 그의 이름은 바로 알버트 아인슈타인. 그는 당시 과학자들이 바라보았던 자연을 전혀 다른 방식으로 바라보며 새로운 관점을 제시하였고 그렇게 발표한 그의 논문은 과학계의 패러다임을 바꿔놓았죠. 그의 이론은 우리와는 관련이 적다고 할 수 있는 천문학뿐만 아니라 우리와 직접적으로 연관이 있는 실생활에까지 파고들며 정말 400만 년에 달하는 인류의 역사를 한순간에 뒤바꾸어 놓았는데요. 하지만 그 파장이 너무나도 컸던 나머지 우리 인류는 결코 알고 싶지 않던 사실까지 알아버리게 됩니다. 이토록 찬란하고 아름다운 지구, 그리고 그 지구를 품고 있는 태양의 미래가 끝없이 암울하다는 사실을 말입니다. 나무에서 떨어지는 사과를 보며 중력을 떠올린 뉴턴. 뉴턴은 단지 위에서 아래로 이동하는 사과를 보며 지구와 사과가 서로를 끌어당긴다는 놀라운 생각을 하였습니다. 이때 두 물체 사이의 거리가 가까울수록 물체의 질량이 커질수록 그 힘은 강해진다고 보았죠.
게다가 이 법칙을 통해 뉴턴은 행성의 가속도를 구할 수 있었고 이를 통해 행성의 궤도가 타원형임까지 증명할 수 있었습니다. 하지만 문제는 뉴턴의 중력 법칙은 왜 물체가 서로를 끌어당기는지에 대해서는 알 수 없었다는 건데요. 단순히 질량을 가진 물체들끼리는 서로 끌어당기는 만유인력이 존재한다는 자연적 현상만을 기술한 것일 뿐 중력이 어떠한 이유로 발생하는지와 같은 본질적인 문제에는 접근하지 못한 것이었죠. 뿐만 아니라 만유인력은 2가지 이상의 물체가 존재할 때에만 정의할 수 있는 힘으로 어떠한 공간에 물체가 하나만 놓여있을 때에는 중력이 어떻게 작용하는지 설명할 수 없었습니다. 그렇게 중력 현상을 수학적으로 기술하는 데에는 성공했지만 중력의 본질은 알아차리지 못한 채 시간은 속절없이 흘러갔습니다. 그런데 1915년 오랫동안 풀리지 않았던 중력의 본질이 드디어 밝혀지게 됩니다. 아인슈타인은 다른 사물의 도움을 받아 중력을 표현한다는 게 매우 이상하다고 생각했습니다. 물체가 2개가 생기는 순간 중력이 생기고 다시 물체가 1개가 되면 중력이 사라진다니 지금 생각해봐도 이상한 일이긴 하죠. 결국 아인슈타인은 나무에서 떨어지는 사과를 보고 만유인력을 떠올렸던 뉴턴처럼 이제껏 그 누구도 상상하지 못했던 놀라운 생각을 하게 됩니다. 그는 어떠한 물체가 시공간이라는 천막 위에 놓인다고 생각했습니다. 이 천막 위에 우리 지구만 있다고 생각한다면 지구는 자신의 중력 그 자체를 느끼지 못할 테죠. 하지만 지구가 있는 천막에 달을 놓게 되면 달은 지구가 만들어 놓은 굴곡을 따라 아래로 빨려 들어가게 됩니다. 그리고 이 빨려 들어가는 힘이 바로 우리가 태어난 순간부터 지금까지 느끼고 있는 중력이라는 것이었죠. 이처럼 아인슈타인은 2 물체 간의 상호작용 하에서만 증명되었던 중력을 조금 더 근본적이고 일반적인 상황으로 풀어내며 중력 이론을 마침내 완성시키고 말았습니다. 그렇게 마침내 이 세상의 비밀을 풀어낼 도구를 손에 넣게 된 인간. 수많은 과학자들은 이렇게 탄생한 도구를 바탕으로 이 우주의 본질을 파헤치기 위한 노력을 쏟아붓기 시작합니다. 우선 그들은 일반 상대성 이론의 정수를 담고 있는 아인슈타인 장방정식에 집중했는데요. 딱 보기에도 어려운 미지수들을 가지고 있는 이 식은 좌변엔 시공간의 기하학적 정보, 즉 시공간이 어떻게 휘어져 있는지를, 우변엔 물질 혹은 에너지의 분포를 나타내며 쉽게 말해 물질과 에너지의 분포에 의해 시공간이 어떻게 얼마나 영향을 받는지를 알 수 있는 식이었습니다. 때문에 이 식을 이리저리 잘 조합하여 원하는 환경을 만들 수만 있다면 이 우주가 어떤 이유로 어떻게 탄생을 한 건지, 앞으로 이 우주의 미래는 어떻게 될지, 이 우주가 우리에게 숨기고 있는 비밀이 도대체 무엇인지 등을 알 수 있었죠. 하지만 문제는 이 식이 너무나도 풀기 어려웠다는 겁니다. 이 식을 각각 뜯어보면 리치 텐서, 스칼라 곡률, 계량 텐서 등등 과학을 전공하지 않은 사람들이라면 용어조차 어색한 변수들로 가득 차 있었는데요. 아인슈타인 역시 이 우주의 모든 비밀을 알 수 있는 방정식을 탄생시킨 만큼 풀이하는 데에만 성공했다면 그가 평생토록 염원해왔던 이 우주의 본질을 알아낼 수 있었겠지만 안타깝게도 그는 뛰어난 창의력과 통찰력을 가지고 있는 반면 수학에서는 유독 약한 모습을 보였기에 이 식에 대한 해답을 얻을 수는 없었죠. 데이비드 힐버트라는 수학자는 당시 아인슈타인의 수학 실력을 보고 이런 말을 하기도 했습니다. 길거리에서 노는 애들이 아인슈타인보다 4차원 기하학을 더 잘 이해할 것이요. 그렇게 그 누구도 접근하지 못하며 아인슈타인 장방정식 또한 하나의 숙제로 남는 듯 하였는데 아인슈타인 장방정식이 발표된 지 얼마 지나지 않은 1916년 불과 2달 만에 이 식의 첫 번째 해답이 탄생하게 됩니다. 그런데 문제는 그의 해답이 당시까지의 상식으로는 도저히 받아들일 수 없는 난해한 결과였다는 건데요. 그가 내놓은 해답대로라면 수천 년에 걸쳐 쌓아온 인간의 과학에 균열이 생기는 것이나 다름없었습니다. 게다가 더욱 충격적인 건 그 해답을 내놓은 사람이 제1차 세계대전에 징집되어 한창 전투 중이었던 군인이었다는 건데요. 그의 이름은 바로 카를 슈바르츠 실트였습니다. 그에게도 아인슈타인 장방정식은 너무나도 어려운 수학 문제였는데요. 하나의 식 안에 무려 16개의 미지수들이 존재하고 있다는 괴랄할 난이도는 물론 미지수 하나의 값을 제대로 구하는 것조차 쉬운 일이 아니었으니 말이죠. 그래서 그는 이 식을 최대한 간단히 정리해보기로 합니다. 수많은 미지수들이 모두 상쇄되는 그런 특정한 상황을 가정해 방정식을 풀어보기로 한 것이죠. 그렇게 생각한 것이 바로 회전하지 않고 완벽한 구 모양을 한 별의 형태였는데요.
회전하거나 복잡한 모양으로 생긴 별의 계산은 너무나도 복잡하기 때문에 일단 단순한 모양의 풀이부터 시작한 것이었죠. 원형의 상황에서는 모든 것이 대칭이 되기 때문에 수많은 변수들을 획기적으로 줄여버릴 수 있었고, 그렇게 영광스러운 아인슈타인 방정식의 첫 번째 해를 구하는 데 성공하게 됩니다. 그가 얻어낸 해는 그의 이름을 따 슈바르츠 실트 해라는 이름을 갖게 되었는데, 이 슈바르츠 실트 해가 의미하는 바는 상당히 놀라운 것이었습니다. 슈바르츠 실트가 얻은 해를 조금 더 자세히 이야기하자면, 그는 구대칭 형태의 물질이 만들어내는 중력장을 기술한 것이었는데요. 여기서 문제가 된 건 별이 중력에 의해 쪼그라들어 어떤 한계점에 도달하게 되면 빛조차도 탈출하지 못하는 특이점이 생긴다는 것이었습니다. 다시 말해 오늘 우리가 알고 있는 모든 것을 빨아들이는 천체, 블랙홀의 존재를 예견한 것이었죠. 주변에 존재하는 모든 것들을 하나도 빠짐없이 빨아들이며 태초의 상태로 돌려놓는 우주에서 가장 위험한 존재, 블랙홀. 블랙홀의 주변을 지나가는 물질들은 그것이 우주에서 가장 빠른 존재인 빛일지라도 블랙홀을 이겨낼 수는 없었는데요. 그렇다면 과연 이 어마무시한 존재인 블랙홀은 과연 왜 그리고 어떻게 생겨나는 걸까요? 블랙홀은 보통 어마어마한 질량을 가지고 있는 항성에서부터 시작합니다. 항성은 막대한 질량을 가지고 있기 때문에 항상 천문학적인 압력으로 말 그대로 꽉 쥐어 짜지고 있는데요. 그 힘이 워낙 방대하여 모든 항성들은 전부 찌그러져 있어야 하지만 왜인지 모두 멀쩡하게 커다란 원형의 모습을 잘 유지하고 있죠. 그 이유는 바로 항성의 내부에서 핵융합 반응이 활발하게 일어나고 있기 때문인데요. 항성 내 원자들은 서로 충돌하며 핵융합으로 폭발적인 에너지를 얻어내는데, 이게 중력의 저항에 반대로 항성을 팽창시키며 적절히 행성의 모양을 유지하고 있는 것이죠. 하지만 언제까지나 항성이 그런 방법으로 모습을 유지할 수는 없었는데요. 항성은 일생 대부분의 기간 동안 수소를 이용해 핵융합을 하는데, 이 과정에서 그 산물인 헬륨이 계속해서 생성됩니다. 시간이 흘러 헬륨의 농도가 점점 짙어지게 되고, 이는 수소 핵융합을 점차 방해하기 시작하죠. 그렇게 수소 핵융합 빈도가 줄어들자 자연스럽게 같은 시간 내에 만들어내는 에너지의 양은 대폭 감소하게 되고, 그에 따라 막대한 양의 중력을 버티지 못한 항성은 점점 크기가 줄어들게 되는데요. 하지만 여기서 바로 블랙홀이 만들어지는 것은 아니었습니다. 다행히도 늘어난 중력 탓에 헬륨의 핵융합 환경이 만들어지게 되고, 항성 내 여기저기 퍼져 있는 헬륨이 핵융합 반응을 일으키며 항성은 전보다 더 큰 형태로 변하게 됩니다. 그리고 그 상태를 바로 적색 거성이라고 부르죠. 이후 항성은 헬륨을 거쳐 탄소, 산소, 네온과 규소와 같은 더 무거운 연료를 사용해 에너지를 얻어냅니다. 그러다 마지막으로 철이 생성되는데, 이 단계에서 항성은 한계에 봉착하게 되죠. 이전의 수소와 헬륨 같은 원소들은 핵융합을 하면 항성을 유지할 충분한 에너지를 얻을 수 있었지만, 철 이후의 원소들은 핵융합을 하면 반대로 에너지를 소모하는 골칫덩어리들이었습니다. 다시 말해 이제는 핵융합을 통해 항성의 중력을 견뎌내지 못할 상황에 이르게 된 것이죠. 그렇게 항성 내 철이 계속해서 쌓이며 항성은 중력을 이기지 못해 수축하게 되고, 이제는 어떠한 방법을 써도 붕괴하는 것을 막을 수 없습니다. 계속해서 크기가 줄어든 항성은 점점 중력이 강해지고, 결국 사건의 지평선보다 작아져 중력이 극한에 치달으면 모든 것을 빨아들이는 존재 블랙홀로 변모하게 되죠. 그런데 여기서 문제는 블랙홀의 수명이 인간의 상식을 초월할 정도로 길다는 것이었습니다. 현재까지 밝혀진 바에 의하면 블랙홀의 수명은 블랙홀 질량의 3제곱에 비례하는데, 이는 다시 말해 대략 태양의 20배 정도의 질량을 가진 블랙홀이 사라지는 데 걸리는 시간만 1.2 곱하기 10의 70제곱년으로 현재 우주의 나이와는 비교도 할 수 없을 정도로 오랜 기간 동안 살아남을 것이라 보고 있습니다. 그래서 블랙홀 이론이 막 탄생할 무렵 과학계는 말로 설명할 수 없는 큰 충격을 받기도 했는데요. 이 아름답고도 찬란한 우리 지구가 결국은 블랙홀이라는 무시무시한 천체에 빨려 들어가 갈기갈기 찢길 것이라니 생각만 해도 끔찍한 일이 맞았습니다. 게다가 이론상으로 그것이 불가능한 이야기도 아니었죠. 하지만 다행히 그 확률은 매우 적을 것으로 보입니다. 물론 100% 일어나지 않는다고 보장할 수는 없겠지만 높은 확률로 블랙홀에 빨려 들어가는 엔딩이 되지 않을 것으로 추측되고 있죠. 그렇다면 여기서 의문이 하나 생깁니다. 블랙홀의 안에는 도대체 무엇이 있길래 그렇게 오랫동안 생명을 유지할 수 있는 걸까요? 그러자 과학자들은 블랙홀 내부에 다른 것이 있는 것은 아닐까 생각하게 됩니다. 대부분의 사람들이 믿고 있는 우주의 시작 빅뱅, 우주 배경 복사, 퀘이사,
수소와 헬륨의 질량비 등 수많은 증거들이 빅뱅을 가리키고 있습니다. 하지만 이에 대해 일부 과학자들은 다른 의견을 제시합니다. 빅뱅이 일어나기 전에는 무한한 에너지를 가진 작은 점이 있었습니다. 그런데 이 작은 점의 정체는 무엇이고 또 왜 어떤 이유로 갑자기 생겨나게 된 것일까요? 블랙홀 우주론은 이런 생각에서부터 시작됩니다. 지금 보시는 공식은 블랙홀의 크기를 구하는 슈바르츠실트 반지름 공식입니다. 그가 아인슈타인 방정식으로부터 도출해낸 아주 위대한 식이죠. 이 공식에 원하는 별의 질량을 넣으면 해당 별이 블랙홀이 되었을 때 얼마만큼의 크기를 가진 블랙홀이 될지 예측할 수 있는데요. 블랙홀의 질량이 커지면 커질수록 사건의 지평선 크기, 즉 블랙홀의 크기가 커진다는 것을 직관적으로 알 수 있죠. 또 질량과 부피를 알 수 있기 때문에 우리는 해당 블랙홀의 평균 밀도 또한 구할 수 있습니다. 그렇다면 여기에 우리 우주 전체의 질량을 넣어보면 어떻게 될까요? 현재 우리가 예상하고 있는 우주의 총 질량은 3 곱하기 10의 52제곱킬로그램인데요. 이를 공식에 대입해보면 우리는 약 8.07 곱하기 10의 마이너스 29제곱그램 퍼 세제곱센티미터라는 우주 크기 블랙홀의 평균 밀도를 구할 수 있죠. 그리고 현재 알려진 우주의 평균 밀도는 약 9.6 곱하기 10의 마이너스 30제곱그램 퍼 세제곱센티미터입니다. 이는 다시 말해 우주의 평균 밀도와 우주의 크기의 질량을 가진 블랙홀의 평균 밀도가 비슷하다는 것을 이야기하고 있는데요. 물론 10배 이상 차이가 나긴 하지만 우리가 추측하고 있는 우주의 평균 밀도가 정확하지 않다는 것을 보면 이것이 과연 단순한 우연일까요? 이를 근거로 일부 과학자들은 우리가 블랙홀 속에 있는 우주 문명이라고 주장합니다. 물론 우리가 블랙홀 근처에 있다면 엄청난 중력 차이로 인해 몸이 갈기갈기 찢게 하는 게 아니냐고 하실 수도 있는데요. 하지만 실제 이런 질량과 평균 밀도를 가지고 있는 블랙홀이 있다면 이 블랙홀의 사건의 지평선 안쪽은 굉장히 평탄한 시공간을 가지고 있을 것이라고 합니다. 쉽게 말해 우리가 사건의 지평선 안에 있어도 우리의 생활에는 아무런 지장이 없을 것이라는 거죠. 우주의 평균 밀도와 우주의 크기 질량을 가진 블랙홀의 평균 밀도가 같다는 것은 굉장히 수상한 일이기는 합니다. 자연에서 일어나는 법칙 중에 결단코 우연은 없으며 모두가 필연적으로 연결되어 있기 때문이죠. 하지만 아쉽게도 블랙홀 우주론에는 기존의 몇몇 관측들을 설명할 수 없는 약점이 있었습니다. 그 중에서 가장 치명적인 것은 바로 우주가 팽창하고 있다는 사실이었죠. 우주론에 있어 우주가 팽창한다는 것은 굉장히 중요한 쟁점이었습니다. 정상 우주론이 주류일 당시 우주가 팽창한다는 생각은 바보 취급당하며 사장될 뻔했죠. 하지만 이제 우주가 팽창한다는 것은 상식 중의 상식이 되었습니다. 그런데 우리 우주가 블랙홀 속에 있다면 어떻게 팽창을 한다는 것일까요? 현재 우리 주변의 거의 모든 은하들은 우리에게서 멀어지고 있습니다. 그리고 이 속도는 거리가 멀면 멀수록 빨라지는데 이것이 그 유명한 허블 르메트르 법칙이죠. 만약 우주가 블랙홀 내부에 있다면 은하들이 멀어지는 속도와 거리에는 그 어떠한 상관관계도 존재하지 않아야 할 겁니다. 어차피 같은 중력을 받는 블랙홀에 위치해 있을 테니까요. 또한 프리드만이 구상한 우주의 표준 모형에도 문제가 있었습니다. 그는 우주의 밀도에 따라 우리 우주의 모양을 예측했는데요. 쉽게 말해 어떤 임계 밀도보다 우주의 밀도가 작으면 닫힌 우주가, 크면 열린 우주, 같으면 평탄한 우주가 된다고 설명했죠. 그런데 현재까지의 연구에 의하면 우주는 열린 우주 혹은 평탄한 우주일 것으로 예상되고 있는데요. 만약 우리 우주가 블랙홀 속에 있는 것이었다면 우리는 언젠간 중력에 의해 한 점으로 모이는 닫힌 우주여야 할 것이라고 이야기합니다. 마지막으로 빅뱅 이론의 가장 강력한 증거인 우주 배경 복사에서도 이상한 점을 찾아볼 수 있었는데요. 우주 배경 복사는 우주 전역이 비슷한 온도를 가지고 전역에 펼쳐져 있어 빅뱅 후 우주가 급팽창했다는 것을 설명하는 이론인데요. 하지만 만약 우리 우주가 블랙홀 내부에 있다면 우리 우주의 물질들은 균일하게 퍼져 있지 않고 구분 가능할 정도로 특정 부분에 물질이 몰려 있어야 한다고 합니다. 따라서 이런 약점들을 종합해보면 우리 우주가 블랙홀 안에 존재할 가능성은 거의 없다고 할 수 있죠. 물론 블랙홀 우주론을 신봉하는 과학자들이 이런 약점을 모르고 있을 리 없었습니다. 때문에 이들은 이 단점들을 보완할 수 있는 추가 이론을 한 가지 제시했는데요. 우리가 살고 있는 우주는 3차원의 형태로 이루어져 있습니다. 그리고 3차원 우주에서 생겨난 블랙홀은 2차원으로 이루어진 사건의 지평선을 가지고 있죠. 그런데 만약 우리의 우주보다 한 단계 높은 4차원의 우주가 존재하고 있다면 어떻게 될까요? 다시 말해 우리가 살아가고 있는 우주는 사실 4차원에 존재하는 별의 잔해, 블랙홀 속에 있었다는 겁니다.
그 중에서도 사건의 지평선 바깥쪽에 위치하고 있어 블랙홀의 중력 영향을 크게 받지 않으며 동시에 이 우주가 시작된 지점, 즉 블랙홀의 특이점을 절대로 관측할 수가 없다는 것이었죠. 또한 블랙홀에서 방출된 물질들은 사건의 지평선을 둘러싸는 막을 형성하고 팽창한다고 하는데 이것이 우리가 목격하고 있는 우주 팽창의 이유라고 합니다. 이 설명대로라면 정말 우리 우주는 사실 4차원에 존재하는 블랙홀에 위치하고 있는 것 같은데요. 하지만 이 이론 역시 한계점이 있긴 했습니다. 오랜 기간 동안 과학자들이 관측해온 데이터는 기존의 빅뱅 및 인플레이션과 거의 일치합니다. 하지만 이 블랙홀 우주론은 약 4% 정도의 오차를 보인다고 하는데요. 또한 우리는 4차원 우주에 대해 아는 것이 없으니 이를 증명할 방법조차 없죠. 때문에 많은 과학자들은 블랙홀 우주론 대신 빅뱅 이론을 믿고 있습니다. 하지만 문제는 아직까지 우리가 이 블랙홀에 대해서 제대로 알고 있는 사실이 많지 않다는 겁니다. 아무리 우리가 블랙홀의 성질에 대해 예측하고 추측하더라도 블랙홀이 실존한다는 것을 밝혀내는 데에만 100여 년의 세월이 걸렸습니다. 하지만 이는 다시 말해 아직까지 우리에게 무시무시한 공포의 대상인 블랙홀이 사실은 우리 인류의 문명을 다시 한번 한 단계 앞으로 이끌어줄 새로운 구원자일지도 모릅니다. 지금으로부터 100년 전 인류의 문명을 한 단계 이상 진화시킨 인류 사상 최고의 천재 알버트 아인슈타인. 그는 당시 당장 눈앞에 보이던 것만을 연구하던 과학자들과 달리 이 세상이 어떠한 이유로 움직이는지 조금 더 본질적인 것을 궁금해했고 그 결과 상대성 이론이라는 인류에게 있어 다시는 없을 최고의 아이디어를 탄생시켰죠. 그의 상대성 이론이 역사상 최고의 이론이라고 평가받는 이유는 21세기 근간을 이루는 모든 과학 이론들이 바로 여기서 나왔기 때문인데요. 별 상관없다고 생각되던 우주의 이야기부터 우리 실생활 이야기까지 정말 그 모든 것들이 이 상대성 이론에서 출발하였죠. 그리고 그중 하나가 바로 블랙홀이었습니다. 블랙홀 이론의 초창기, 과학자들에게 있어 블랙홀은 우주에 존재하는 천체들을 잡아먹는 그야말로 우주의 무덤과도 같은 무서운 존재였습니다. 심지어 그 무덤의 위압감은 엄청나서 이 우주상에서 가장 빠르다는 빛조차도 빠져나오지 못할 정도였죠. 하지만 그만큼이나 블랙홀은 엄청난 활용성을 가질 수도 있었습니다. 모든 물체를 빨아들이며 한 번 빠지면 빠져나올 수 없는 무시무시한 존재 블랙홀. 만약 블랙홀을 정의하는 사건의 지평선에 조금이라도 닿는다면 그 누구도 다시는 빠져나올 수 없을 겁니다. 심지어 우주에서 가장 빠르다는 빛조차도 말이죠. 그렇다면 사건의 지평선 바깥은 안전할까? 블랙홀은 엄청난 질량을 가진 항성이 작은 구체로 변한 것인 만큼 어마어마한 중력을 행사하고 있습니다. 때문에 블랙홀에 다가가면 다가갈수록 점점 강해지는 중력의 세기를 느낄 수 있죠. 그래서 우리가 블랙홀의 궤도에 진입하게 되면 블랙홀과 조금이라도 가까운 신체가 블랙홀 쪽으로 늘어나기 시작하는데요. 블랙홀에 가까워지면 가까워질수록 조금 더 가까운 쪽이 더욱 많이 빨려 들어가기 시작하면서 우리의 몸은 점점 길게 또 가늘게 변해가죠. 이 현상을 보고 우리의 몸이 마치 스파게티처럼 변한다 하여 스파게티 효과 또는 국수 효과라고 부릅니다. 그렇게 길어진 우리의 몸은 언젠가는 사건의 지평선에 닿게 될 텐데 이때 우리는 단 0.0001초도 되지 않는 순간 블랙홀 속으로 빨려 들어가게 될 겁니다. 그리고 블랙홀에 들어간 우리의 몸은 이전보다 훨씬 길어지게 되면서 이제 그 두께는 고작 원자 하나의 크기밖에 되지 않을 테죠. 그러다 중력을 이기지 못한 신체는 절반으로 나눠지게 되고 또다시 절반, 또 절반, 또 절반으로 나눠지며 어느새 특이점에 도달해 이 우주에 있었다는 흔적마저 사라지고 말 겁니다. 그나마 여기서 희망적인 건 우리가 그 순간을 기억하지 못할 것이라는 건데요. 사건의 지평선을 넘어 빛의 속도로 블랙홀에 빨려 들어간 우리는 마치 시간이 정지한 것처럼 느껴질 겁니다. 이때 블랙홀 바깥의 풍경을 볼 수 있다면 점점 우주가 빠르게 흐르기 시작하더니 갑자기 뱃속 버튼을 누른 것처럼 우주가 무한히 빠르게 움직이는 것처럼 보일 테죠. 하지만 수백만 년, 아니 그 이상의 시간 동안 우리의 몸이 갈갈이 찢겨져 있는 걸 느끼게 된다면 결코 다행은 아닌 것 같기도 합니다. 그렇다면 블랙홀로 빨려 들어가는 물체를 블랙홀 바깥에서 지켜본다면 과연 어떤 모습일까요? 물체가 사건의 지평선에 닿는 순간 갑자기 존재가 사라져버리는 것일까요? 재밌게도 전혀 예상치 못한 결과를 관찰할 수 있었는데 처음에는 물체가 블랙홀의 궤도에 진입하며 평범한 모습을 보여줄 겁니다. 그러다 점점 사건의 지평선에 가까워지는데 이상하게도 점점 물체의 속도가 느려지기 시작하죠. 이는 사건의 지평선에 다다를수록 중력이 강해져 물체를 비춘 빛이 우리에게 도달하기까지 오랜 시간이 걸리기 때문인데요.
강한 중력을 이기면서 우리에게 오다 보니 당연히 그 속도가 점점 느려지는 것이죠. 이후 사건의 지평선에 가까워진 물체는 더욱 중력이 강해지게 되고 빛은 우리에게 도달하기 더욱 힘들어집니다. 그리고 그 모습은 마치 물체가 멈춘 것처럼 보이게 되죠. 그렇게 비로소 무한한 시간이 흘렀을 때 물체는 점점 흐릿해지며 우리가 의식하지도 못하는 사이에 사라지게 됩니다. 결국 우리든 어떠한 물체든 블랙홀에 들어가게 된다면 우리는 모두 끔찍한 결말을 맞이하게 될 겁니다. 우리가 이 세상에 존재했다는 증거도 우리의 기억도 모두 블랙홀 속에 빨려 들어가 갈기갈기 찢겨버리고 말겠죠. 때문에 블랙홀에 들어간다는 건 너무나도 무서운 일로 느껴집니다. 그런데 몇몇 과학자들은 블랙홀에 들어갈 수 있다면 꽤나 재미있는 일을 겪을 수 있을 것이라고 이야기합니다. 아인슈타인 방정식의 해를 풀어낸 슈바르츠 실트 해는 그 자체로 흥미로운 특징들을 가지고 있었습니다. 먼저 첫 번째, 아무것도 돌아올 수 없는 경계선이 블랙홀의 주위를 감싸고 있다. 다시 말해 블랙홀에는 빛조차도 빠져나올 수 없는 사건의 지평선이 있다는 말로 이 반경보다 더 가까이 접근하는 물체는 여지없이 블랙홀로 빨려 들어가 결코 탈출하지 못하게 된다는 이야기였죠. 사실 이는 너무나도 잘 알려져 있는 탓에 그리 신기하진 않지만 그 다음 특징이 매우 흥미로웠는데요. 슈바르츠 실트 반경 안으로 떨어지는 사람은 시공의 반대편 비친 거울 세계를 보게 될 것이다. 쉽게 말해 블랙홀에 의해 중력이 무한대에 가까워질 때쯤 우주에는 구멍이라고 부를 만한 것이 생기게 되는데 만약 그 구멍을 볼 수 있다면 그 구멍 속에는 우주의 반대편 모습이 보인다는 것이었습니다. 하지만 아인슈타인은 거울 우주는 어차피 소통이 불가능한 곳이기 때문에 이 특성들을 별로 신경 쓰지 않았죠. 왜냐하면 블랙홀 속에 들어가 우주 너머의 공간을 본다고 쳐도 어차피 들어가는 순간 어마어마한 중력을 이기지 못하고 찌그러져 버릴 테니 별 의미가 없다는 것이었습니다. 또 그 구멍을 통해 다른 우주로 가려면 그 탐사선은 빛보다 빠른 속도로 날아야 하는데 특수상대성 이론에 의해 빛보다 빠른 물체는 존재할 수 없었죠. 따라서 슈바르츠 실트해가 의미를 갖기 위해서는 이 거울 우주가 수학적으로 필요하긴 했지만 물리학적으로 절대 발견될 수 없었던 겁니다. 그래서 아인슈타인도 블랙홀은 물리적 현실에서 절대로 존재할 수 없다라고 말한 것이었죠. 그런데 1935년 아인슈타인은 자신의 동료 네이선 로젠과 재미있는 논문을 하나 발표하게 됩니다. 오늘날 아인슈타인 로젠달이라고 불리는 이 논문은 극단적으로 휘어진 시공간 사이에 마치 다리와 같은 것이 생겨날 수도 있다는 내용을 가지고 있었는데요. 다시 말해 앞서 말했듯 겨울 우주가 존재할 수도 있다는 것이었습니다. 하지만 아인슈타인은 자신이 이러한 논문을 냈음에도 이는 단지 블랙홀이 수학적으로 모순이 없는 이론이 되기 위해 필요한 논문일 뿐 실제로 이 다리가 존재할 수는 없다고 봤습니다. 당시 아인슈타인은 너무나도 강력한 힘을 가지고 있던지라 블랙홀의 존재와 그 효용성은 상당히 흥미롭게 들려왔지만 얼마 지나지 않아 과학자들의 머릿속에서 잊혀져 버리고 말죠. 그런데 1963년 상황이 바뀌기 시작합니다. 뉴질랜드의 수학자 로이 커가 아인슈타인 방정식에 대한 또 하나의 해를 발견하게 된 것이었는데요. 커는 슈바르츠 실트가 구했던 방정식의 해에서 하나의 조건을 추가해 또 다른 해를 찾아내는 데 성공합니다. 슈바르츠 실트가 회전을 배제하고 아인슈타인 방정식의 해를 구했다면 커는 회전까지 그 계산에 집어넣었죠. 그 결과 회전하는 무거운 별은 한 점으로 붕괴하지 않고 납작한 고리 모양으로 압축된다는 사실을 발견하는데요. 여기서 재밌는 건 이 고리 모양의 블랙홀이 상당히 흥미로운 성질을 가지고 있다는 것이었습니다. 만약 블랙홀의 옆쪽에서 우주선이 움직인다면 그 우주선은 블랙홀의 어마어마한 공류를 맞닥뜨려 완전히 파괴되고 말 겁니다. 하지만 우주선을 그 고리의 위쪽이나 아래쪽으로 접근시키면 여전히 많은 중력을 버텨야 하긴 하지만 그래도 무한대의 중력까지는 버텨내지 않아도 되는데요. 다시 말해 우주선이 회전하는 블랙홀의 회전축을 따라 통과한다면 엄청난 중력을 견디긴 해야 하지만 그래도 반대편에 있는 우주에 도달할 수 있다는 것이었습니다. 마치 사과에 있는 벌레가 반대편에 도달하기 위해선 사과의 둘레를 기어가야 하지만 사과의 안쪽을 파먹으면 쉽게 반대편에 갈 수 있는 것처럼 웜홀이 탄생하게 되죠. 하지만 아인슈타인은 여전히 블랙홀과 웜홀에 대해서는 냉소적이었습니다. 그는 단지 이 천체들이 단지 수학적으로 존재할 확률만 존재하고 있을 뿐 실제 현실에서는 절대로 존재할 수 없다고 생각했죠. 게다가 100번 양보해서 중력이 무한대가 되는 지점, 즉 블랙홀이 존재한다고 해도 그렇게 빨아들인 어마어마한 질량이 어디로 가는 것인지에 대해서는 설명할 길이